Isn't it now you can start, no problem. Good evening, all the students and faculty members of Global Institute of Science and Technology. And I would like to thanks our convener, Dr. Gaurisankar Pal, for arranging such a wonderful presentation by our honorable guest speaker, Mr. Sisir Mondal. Before I hand over this presentation to the session to our honorable guest speaker, I would like to put a brief introduction about this event and about our honorable speakers as well. First, I would like to say that Global Institute of Science and Technology this year already formed a student chapter, IST student chapter, and as for the celebration activity of IS Institutions Innovations Council, this is one of the most important event that we are conducting on National Pollution Control Day. So, and for this, we are very much thankful to our honorable speaker, Mr. C.C. Mondal, who is an environmental engineer in charge of West Bengal Pollution Control Board, Haldia Regional Office, and he has also is alumni of from IIT Roorkee and Jalpa University as well. He has done his MTech from MN in IT, and he has published also many papers in national journals and serving as an in-charge since 2005. And here he holds many meetings, seminars on classified waste management for waste management schemes and many more uh, uh, talks. He has also delivered in many reputed places and arenas as well. So we together, this IIC unit of GIST and in collaboration with IST student chapter and NSS as well, we together united way in this auspicious day where we are celebrating actually the National Pollution Control Day. And we are also thankful to our honorable speakers, Mr. Sisimondo. So, and I'd like to request our honorable speaker to please take over the session, sir. We are all eagerly waiting, and we do believe that our expertise is not very much viable in this concern. And we are also thankful to our honorable convener of IICs and also the coordinator of ISC student chapter as well, Dr. Gaurisankar, who has so soothingly has communicated with you and you have also agreed to give your pleasure time to our institutions, for our students only. And we are also thankful on behalf of our ISC unit and IST and NSS unit that they have arranged this so soothing event, and which will be very thankful to listen to your expertise, and our students will be motivated. Very honestly, it's we are expecting a lot from you. Thank you, sir. Thank you for being with us, and I would like to request you to please take over the session. Over to you, sir. This is sir. Can I start? I, Yes, sir. Yes. uh, Thank you, Dr. Chaudhary, for the brief introduction about me, and also thanks to Dr. Gauri Shankar Pal, Assistant Professor and Convener of AC IST, Global Institute of Science and Technology, and I welcome all the participants and students of this institute and the other faculties members. মানে প্রথমেই আমি ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে আপনাদের সকলের স্বাগত জানাই। আমরা ডক্টর পাল আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করেছিলেন, তো এখন বিষয়টা হচ্ছে কি আমাদের তো অনেক কিছু বিষয়ে আমরা দেখি, মানে এনভায়রনমেন্ট ইজ দ্য বিগ অ্যান্ড ভাস্ট সাবজেক্ট। তো সেখান থেকে আমি অ্যাজ এ রেগুলেটরি পার্ট, মানে our prime responsibility of how to manage the environmental management laws and how to implement the effective implementation of these laws in the state of West Bengal. প্রথমে আমাদের এই যে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের খুব ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিই। মানে প্রথমে এই পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কি, এই সংস্থাটা কি এবং তার কাজ কি, কিভাবেই বা তার উৎপত্তি, এটা সম্পর্কে আমি জাস্ট দু একটা শব্দ বলবো। And way back in 1974, and Water Prevention and Control of Pollution Act, এই অ্যাক্টের অধীনেতে বিভিন্ন স্টেটেতে স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হয়। এরপরেতে এয়ার অ্যাক্ট আছে 1981, এয়ার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন
এখানেতে মেনলি 1974 এর আগেতে 1905 এতে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা স্মোক নিউসেন্স অ্যাক্ট ছিল, বেঙ্গল স্মোক নিউসেন্স অ্যাক্ট বলা হতো, এবং তার ফলে তখন এই ধরনের বা এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস তখন থেকে দেখা হতো। এবার তারপরেতে 1974-এতে যখন নোটিফিকেশন হয়ে একটা বলবৎ হলো, তখন 1905-এর যে অ্যাক্ট বা যে সংস্থাটা ছিল সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে মার্জ হয়ে যায়, মানে অ্যামালগামেট হয়ে যায়। নাও দেয়ার ইজ এ ওয়ান only the department that is looking after all the environmental issues in the state of West Bengal, that is West Bengal Pollution Control Board. It is an autonomous body and is working under the Department of Environment, Government of West Bengal. নেক্সট হচ্ছে যে স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড আমাদের কত রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে অ্যাজ পার দ্য অ্যাক্ট। ধরুন আমরা যে কাজগুলো করি না কেন সেই কাজের প্রত্যেকটা আমাদের অ্যাক্ট বা রুলে যে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে, যতটুকু এমপাওয়ার করা আছে, আমরা সেগুলোই তার স্ট্রিক্টার ইমপ্লিমেন্টেশন যাতে আমাদের স্টেটে হয় সেগুলোই আমরা করি। আমরা অ্যাক্টের বাইরেতে বেরিয়ে গিয়ে অনেকের অনেক কিছু এক্সপেকটেশন থাকে আমাদের কাছে যে এটা করে দিন না, কেন আপনারা পারবেন না, বাট উই আর সরি টু দেম দ্যাট উই have to abide by all the rules and the provisions of these rules, different act and different rules. প্রথমে তো যে this is a statutory authority for abatement and control of environment problem. স্ট্যাটুটরি অথরিটি মানে আমরা একটা অটোনোমাস বডি, অর্থাৎ আমরা গভর্নমেন্টের রুল নিয়ম আমরা ফলো করব, বাট গভর্নমেন্ট কখনো আমাদের উপর নতুন করে কিছু আরোপ জারি করতে পারে না। আমরা আমাদের একটা স্বতন্ত্র বডি। That is the statutory authority for abatement and control of environmental problem, works on the Department of Environment, Government of West Bengal. দেখবেন প্রত্যেকটা স্টেট একটা এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থাকে। আমাদের যেমন মাথার উপরে রয়েছে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, দ্যাট ইজ মনিটর্ড ফ্রম দ্য দিল্লি। সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড সাধারণত স্টেটেতে হয়, আর যেগুলো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সেখানে পিপিসি বলা হয় বা পলিউশন প্রজেক্ট অ্যাবেটমেন্ট রুল। যেরকম আমাদের ইউএসএতে ইপিএ এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি, সেরকম আমাদের সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। তার উপরে রয়েছে মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এইটা প্রথমত দেখুন, আমাদের প্রথমে খুব সংক্ষেপে বলি, কারণ এগুলো না বললে আমার মনে হয় বিষয়টা গোড়াতে একটুখানি মানে কাঁচা থেকে যায়। যে বিষয়টা হচ্ছে যে প্রথমে পার্লামেন্টের যে অ্যাক্টগুলো হয়, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টগুলো হয়, সেই অ্যাক্টগুলো প্রণয়ন করে, অর্থাৎ দ্য ফরমেশন অফ দ্য অ্যাক্ট ইজ ফর্মড বাই দ্য মিনিস্ট্রি, অর্থাৎ মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। নেক্সট দ্য সিপিসিপি, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে বিভিন্ন স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে এই অ্যাক্টগুলোকে এক্সিকিউট করা, that is implementation of the laws that is framed or notified by the government of India from the different, after the different views of the members of the parliament, তাদের ভিউজ গুলোকে নিয়ে সেই অ্যাক্টটাকে প্রথমত যে কোনো অ্যাক্ট করার আগে ড্রাফট করা হয় তার একটা, এবং সেটা আমাদের মিনিস্ট্রি পোর্টালেতে দেওয়া হয় ফর ডিফারেন্ট পাবলিক ওপিনিয়ন। এরকম কেউ ভাববেন না যে আমরা নিজেদের গভর্নমেন্ট একটা ডিসাইড করলো যে আমরা নতুন একটা অ্যাক্ট করব, সেই অ্যাক্টটা করে দেওয়া হলো। যে কোনো অ্যাক্ট তার কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট যদি হয় তার সেটাতে হয় ফার্স্ট হচ্ছে তার একটা পোর্টালেতে সেটা ড্রাফট হিসাবে তার নির্দিষ্ট সময় আছে, সেটা রাখা হয় ফর ডিফারেন্ট পাবলিক ওপিনিয়ন টু এনরিচ দ্য লস। হয়তো এরকম হতে পারে যে কমিটি বা যে কমিটি কনস্টিটিউট করা হয়েছে যে লটা প্রণয়ন করার জন্য, তাদের মধ্যে কিছু ফাঁক ফোকর রয়ে গেল, সেটা যদি কোনো পাবলিক ওপিনিয়ন, কোনো যদি পাবলিক সাজেশন বা অ্যাডভাইসেতে সেটা যদি আরো এনরিচ করা যায়, সেই জন্য আমাদের পাবলিক ডোমেনে দেওয়া হয় ফর ডিফারেন্ট পাবলিক ওপিনিয়ন। আফটার দ্যাট এটা ফাইনালাইজ করা হয়, তারপর সেটাকে পার্লামেন্টে সিলমোহর পড়ার পর তারপর সেটা অ্যাক্ট বা নোটিফিকেশন আকারে জিও নোটিফিকেশন হিসেবে বেরোয়। সেপর মানে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে বলা হয় যে তার দায়িত্ব হচ্ছে যে বিভিন্ন স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের মাধ্যমে এই অ্যাক্টগুলোকে প্রণয়ন করা। নেক্সট হচ্ছে স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তার যে ডিফারেন্ট যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে বা স্ট্রাকচার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, আমাদের ধরুন আমাদের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে পরিবেশ ভবন, দ্যাট ইজ এলএ ব্লক, সল্টলেকের ইএম বাইপাস কানেক্টরেতে। এছাড়া আমাদের 11টা রিজিওনাল অফিসেস রয়েছে এবং ল্যাবরেটরি রয়েছে। এই রিজিওনাল অফিস বা ল্যাবরেটরি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টকে কভার করছে। যেমন আমি হলদিয়াতে বসি, আমার 3টে ডিস্ট্রিক্ট কভার করি, ইস্ট মেদিনীপুর, ওয়েস্ট মেদিনীপুর অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রিক্ট ঝাড়গ্রাম। যদিও এটা পরে হয়েছে, আমার এই 3টে ডিস্ট্রিক্টের এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুগুলো আমাকে দেখতে হয়। নেক্সট
the function, environmental monitoring, issuance of different permission to industries and other establishment. আমি জাস্ট স্কিপ করে চলে যাচ্ছি, যদি কারোর যদি এটার ব্যাপারে ডিটেলস জানার থাকে তাহলে হ্যান্ড রেজ করবেন, আর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ডিটেলসে আলোচনা করব। লাস্ট স্লাইড প্লিজ, প্রিভিয়াস স্লাইড। হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং, সেখানে হচ্ছে আমাদের প্রথম এবং মুখ্য কাজ হচ্ছে যে বিভিন্ন যে লগুলো যে ইমপ্লিমেন্ট হলো, তার যে প্রভিশনগুলো হলো, সেগুলোকে এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং করে তার প্রপার সেগুলোকে মেনটেন হচ্ছে কিনা দেখা। তার জন্য কি হয়, আমরা ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা ওয়াটার স্যাম্পল নিই, চিমনি থেকে যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেই ধোঁয়ার স্যাম্পল নিই, বা অন্যান্য হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট জেনারেটিং ইন্ডাস্ট্রি সেখান থেকে আমরা স্লাশ স্যাম্পল নিই। এছাড়া নয়েজ মনিটরিং করি, আচ্ছা আদার সো অ্যান্ড সো অ্যাক্টিভিটিস। ইস্যুয়েন্স অফ ডিফারেন্ট পারমিশন, বিভিন্ন কলকারখানার ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ উইদাউট the permission of State Pollution Control Board, they cannot even establish the plant, operate তো ডিফারেন্ট থিং। যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে তাদের, আমাদের কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি ক্যাটাগরি আছে, রেড, অরেঞ্জ, গ্রিন। এই রেড, অরেঞ্জ, গ্রিন এগুলো একটু মানে কালারের বিশেষ না, এগুলো হচ্ছে পলিউশন পোটেনশিয়ালের ভিত্তিতে। সেগুলোকে রেড মানে হচ্ছে হায়ার পলিউশন পোটেনশিয়াল, অরেঞ্জ ইজ কম্পারেটিভলি লোয়ার দ্যান দ্য রেড বাট হায়ার দ্যান দ্য গ্রিন ক্যাটাগরিজ। এইরকম আমাদের, এছাড়াও আমাদের হোয়াইট বা এক্সেম্পটেড ক্যাটাগরিজও আছে, যেগুলো কোনো পারমিশনের দরকার হয় না। এরকম কিছু, ধরুন কোনো এই স্টিচিং মেশিন কেউ একটা চালাচ্ছে, দ্যাট ফলস আন্ডার দ্য গ্রিন ক্যাটাগরি অর মে বি দ্য exempted category or maybe the white category. Imposing regulatory action against the violator, ধরুন যারা এই যে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখালো, that there should have some check and balance method. What should be the action, punitive action, so that the violator get punished as per the provisions of the rules. এই যে পানিশমেন্টটা আছে, সেই পানিশমেন্ট যেমন ধরো অপরাধী যখন অপরাধ করে থানাতে, তখন দেখবেন আইপিসি বিভিন্ন রুলগুলো তার এগেইনস্টে দেওয়া হয় অ্যাজ পার দ্য নেচার অফ পানিশমেন্ট। এখানেও সেরকম আমরা যে ভায়োলেটর আছে, ইন্ডাস্ট্রির যে ভায়োলেটর আছে, তারা যে ধরনের ভায়োলেশন করছে তার উপর ভিত্তি করে, ইন কম্পারিজন টু দ্য ডিফারেন্ট প্রভিশনস অফ দ্য ল, মানে আমার মনের মতো নয়, আমার ইচ্ছা হলো যে ওকে একটু বেশি সাজা দিয়ে, এরকম নয়, কিন্তু আমরা যে প্রভিশনেতে যতটা বলা আছে সেটাকে আমরা কোরিলেট করার চেষ্টা করি, এর এগেইনস্টে কি করা যেতে পারে, কি অ্যাকশন নেওয়া যেতে পারে। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি দ্য অ্যাকশনস আর বিং টেকেন ফ্রম আওয়ার হেডকোয়ার্টার, অ্যান্ড we will send the report to our headquarter, and there is a procedure, that is the first, the industry or the violators are called on a technical hearing, and if the reply of the violator is not satisfactory, then the competent authority issues the necessary direction, including closure and disconnection of electricity, মানে কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, and bank guarantee, there is a huge bank guarantee. There is a other provision of pollution cost. ধরুন কোনো একটা এনভায়রনমেন্টকে আপনি ডিগ্রেড করছেন, সে ডিগ্রেড করাটাকে কখনো রিপেয়ার করা যায় না। No damage can be repaired if there is a huge damage in the environment, but there is a provision. আমরা সেই ড্যামেজটাকে কম্পেনসেট করবার জন্য, যাতে অপরাধী বা ভায়োলেটর যাতে এটা থেকে একটা শিক্ষা পায়, তার জন্য আমরা পলিউশন কস্ট করি। যেমন ধরুন কিছু এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে দেখা যায় যে কিছু ক্রপসের কিছু নষ্ট হয়ে যায়, সেই ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, সেটা আমরা বিভিন্ন এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট আছে, যেমন কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, তার সেখান থেকে যারা এক্সপার্ট আছে তাদেরকে আমরা কল করি, তারা দেখে বলে যে সত্যি সত্যি এখানে কোনো পোকা মাকড় ছত্রাকজনিত কোনো রোগ না কোনো ইন্ডাস্ট্রির বিষাক্ত পলিউটেন্টে এটা হয়েছে। অ্যাকর্ডিংলি দে সাজেস্ট আস অ্যান্ড উই ইম্পোজ দ্য পলিউশন কস্ট অন দ্য ভায়োলেটিং ইন্ডাস্ট্রিজ, এবং সেখানেতে আমরা এই এনভায়রনমেন্টটাকে প্রোটেক্ট করা যায় কিভাবে সেটা আমরা দেখি। সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস দেখুন, এগুলো আমরা মানে খুব সংক্ষেপে বলছি, মানে এটা বলতে গেলে হয়তো আজকের পুরো সময়টাই লেগে যাবে। আমাদের এই যে ল প্রণয়ন এবং লকে এক্সিকিউশন করা, ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ল, সেটা যেমন মুখ্য কাজ, সেরকম আমাদের কিছু, যেমন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির সিএসআর অ্যাক্টিভিটিস থাকে, সোশ্যাল কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি বা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। ঠিক সেরকম একটা অর্গানাইজেশনে আমাদেরও কিছু সামাজিক দায়িত্ব থাকে, সেই সামাজিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আমরা ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিসগুলো করে থাকি।
আমরা আমরা প্রেজেন্টেশনের শেষের দিকে আমরা একটা গ্লিমস নিয়ে আলোচনা করব কি কি কাজ আমরা করে থাকি। যেমন খুব সংক্ষেপে যদি বলি, আমরা যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে পলিউশন কস্ট বা এনভায়রনমেন্টাল কম্পেনসেশন বা ব্যাংক গ্যারান্টি আমরা নিই, সেগুলো যেটা আমাদের আমাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে কিন্তু জমা হয় না, তার জন্য একটা সেপারেট অ্যাকাউন্ট থাকে। সেই অ্যাকাউন্টের টাকা কিন্তু আমাদের পিসিবির অফিসার বা এমপ্লয়ীদের মাইনে দেওয়ার কাজেতে ব্যয় হয় না। এটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছে তাদের কাছে নতুন নতুন প্রজেক্টের জন্য আমরা কিছু ফান্ডিং এর জন্য উই আর রেডি টু গিভ ইউ দ্য ফান্ড, ইউ প্লিজ প্রোভাইড আস অর সেন্ড আস দ্য প্রজেক্ট রিপোর্ট। আমরা সেই প্রজেক্ট রিপোর্টগুলোকে স্ক্রুটনি করে সেখান থেকে কতটা ফান্ড অ্যালোকেট করা যায়। ধরুন কোনো গ্রামের মধ্যে পুকুরটা মজে গেছে, সেটাকে আর একটু খনন করতে হবে, গ্রামে কিছু টিউবওয়েল দিতে হবে, গ্রামে কিছু প্রাথমিক প্রাথমিক স্কুল আছে সেখানে কিছু ড্যামেজ হয়ে গেছে, তার ক্লাসরুমগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা মোর দেন 500 স্কুলেতে সোলার প্যানেল অ্যান্ড রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করিয়েছি, and entire cost is borne by the State Pollution Control Board. And where we are getting the fund? We are getting the fund from this environmental compensation, from the pollution cost. আচ্ছা, am I audible তো? আমি আমার কথা যাচ্ছে তো? Yes sir, you are audible. No problem. Yes, sir. Then next is Okay, fine. Okay. এফেক্টিভ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি এনভায়রনমেন্টাল ল, এটা একটা মুখ্য কাজ। কারণ হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল লস গুলো, কারণ আমরা যাতে লোকের কাছে যে কমিটমেন্ট, এই যে অর্গানাইজেশনের আর কিছু কমিটমেন্ট আছে, সেই কমিটমেন্টের জায়গা থেকে আমরা যাতে সরে না যাই, অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল লস গুলো প্রপারলি যাতে এক্সিকিউট করে তার উপর আমাদের লক্ষ্য রাখা। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। নেক্সট স্লাইড। এবার তুমি এনভায়রনমেন্টাল অ্যাট এ গ্লিমস অ্যান্ড ইস্যুস, কিছু এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস রয়েছে সেগুলো আমরা রেস করছি। এগুলো ডিটেলসে ডিসকাশন করতে গেলে এগুলো বিভিন্ন বইয়েতে আছে, বিভিন্ন গুগল সার্ভে করলেও এর ডিটেলস পাওয়া যাবে। আমি জাস্ট পয়েন্টগুলো টাচ করে যাচ্ছি। এনভায়রনমেন্টাল কনসাসনেস মানে পরিবেশের প্রতি মানুষের যে একটা মাথা ব্যথা বা তার এক প্রতি যে একটা সজাগ ভাব বা জাগ্রতা, যেটা ব্যাপারটা বলে। এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন, যদি কোনো জায়গায় পরিবেশের মনে হচ্ছে ক্ষতি হচ্ছে, আমাদের ধরিত্রী মাতাকে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে, ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি, উই ওয়েলকাম ইউ and you can approach before us with different way. আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া আছে, আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, আমাদের অ্যাপ আছে, আমরা সেগুলো পরেতে বলবো। আমি ফার্স্ট স্লাইডে দেখবেন আমার একটা পরিবেশ অ্যাপ আছে আমাদের। যদি কোনো রকম পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো ড্যামেজ হয়, সেই পরিবেশ সংক্রান্ত ড্যামেজের আপনি পরিবেশ অ্যাপ, আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন যাদের আছে তাদের আমাদের প্লে স্টোরেতে গিয়ে পরিবেশ অ্যাপটাকে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সেখানে ওয়াইড ভ্যারাইটিস অফ কমপ্লেন সেখানে আমরা চুজ করে নিয়ে আপনি অ্যাপেতে অ্যাপ্লাই করলে, এটা আমাদের একটা সেন্টার রয়েছে সেখান থেকে। হ্যাঁ, ফার্স্টে দেখুন এই টপ রাইট কর্নার, যেটা পরিবেশ অ্যাপ, ডাউনলোড পরিবেশ অ্যাপ। ইয়েস, দিস ওয়ান, ডাউনলোড পরিবেশ অ্যাপ। এই পরিবেশ অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড ফোনেতে এটা আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন। এই অ্যাপেতে গিয়ে আপনি ঢুকে গিয়ে বিভিন্ন রকম আপনার যে কমপ্লেন আছে সেই কমপ্লেন বা কোনো ইন্টিমেশন আপনি দিতে চান, অ্যান্ড বেটার সাজেশন দিতে চান, কোনো গুড অ্যাডভাইস দিতে চান, দেয়ার ইজ এ স্কোপ, মানে প্রচুর স্কোপ রয়েছে সেখানেতে, আপনি যেরকম আপনার পছন্দ মতো আপনি দিতে পারেন। নেক্সট হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, একটা ইস্যু, বিশ্ব উষ্ণায়ন। আপনারা জানেন যে আমাদের CO2 দিনের পর দিন লিবারেশন বাড়ছে, আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে CO2 পার্সেন্টেজ বাড়ছে, যার ফলে আমাদের গ্লোবাল টেম্পারেচার 0.07 to 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমাদের বাড়ছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যালার্মিং। যার ফলে আমাদের দেখছেন যে এই আজকের আমরা ডিসেম্বর মাসের 2 ডিসেম্বরে আমরা করছি, কিন্তু আমি তো আমার এখানেতে ফ্যান চালিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে হচ্ছে। আমার আশা করি সেই আগে 10 বছর ইন ওয়ে ব্যাক 2010-এতে আমাদের ডিসেম্বর মাসে আমাদের একটা সোয়েটার বা হালকা কিছু পরে আমাদের দিতে হতো। দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড গোয়িং গ্রিন। গোয়িং গ্রিন মানে আমরা এই কনসেপ্টটা আনার চেষ্টা করছি যে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর দেখবেন গ্রিন টেকনোলজি আমাদের ক্ষেত্রে আসছে। দ্যাট ইজ, অনেকেই হ্যান্ড রেজ করছেন, যদি আমরা প্লিজ তোমরা একটু নোট করে রাখো। আমরা এই প্রেজেন্টেশনের পরেতে আমরা 10 মিনিট ডক্টর পালের সঙ্গে আমরা কথা বলে নিচ্ছি,
10 মিনিট বা 5 মিনিট আমরা একটা সময় দেবো, তখন এগুলো নিয়ে ডিসকাশন করা যাবে, কারণ মোশনটা চলুক আর কি, তারপরে তো আমরা এগুলো নিয়ে ডিসকাশন করবো। জাস্ট পয়েন্ট আউট করি, গোয়িং গ্রিন হচ্ছে আমাদের গ্রিন টেকনোলজি। দেখবেন আমরা আস্তে আস্তে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এক্ষেত্রেও আমাদের কিছু অবদান রয়েছে, সেই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিটা চলে আসছে। আমরা দেখবেন প্রচুর ইটারিজ, রোড সাইড ইটারিজ বা ধাবা কলকাতাতে প্রচুর দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে বা বা তোমরা যেখানে থাকো সেখানে আশেপাশে দেখবেন স্ট্রিট ফুড বা ফাস্ট ফুড সেন্টারগুলো, সেগুলো আগেতে দেখা যেত বা এখনো স্টিল নাও একটু মফস্বলের দিকে, যে কয়লার উনুন ব্যবহার করা হয় বা গ্রামের দিকে গেলে কাঠের জাল ব্যবহার করা হয়। এতে দেখছি আমাদের এয়ার পলিউটেন্টস বাড়ছে, আমাদের AQI এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ডে বাই ডে বাড়ছে, এবং প্রত্যেকদিন আমরা পেপারে কিছু অ্যালার্মিং কিছু নিউজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইটস ইজ হরিবল, মানে এখানে টিকে থাকা বা এখানে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়াটা খুবই বিষাক্ত গ্যাস আমরা নিচ্ছি। যাই হোক, আমরা এই যে ব্যাপারটাকে আমরা হয়তো পুরোটা কম মানে এটাকে ইরাডিকেট করতে পারবো না, but there is a small steps initiative from the government of West Bengal or Department of Environment, rather West Bengal Pollution Control Board। আমরা প্রচুর এরকম ছোট ছোট ইটারিজদেরকে আমরা কিছু স্মোকলেস চুলা দান করেছি, এখনো পর্যন্ত প্রায় মোর দেন 300, মেবি মোর দেন 500 হবে। ইভেন আমি হলদিয়াতেও আমাদের SDO সাহেব এবং আমরা ডিস্ট্রিক্ট অথরিটির মাধ্যমে এরকম স্মোকলেস চুলা টু দ্য ইটারিস করেছি। আয়রন ম্যান, যারা রাস্তার ধারেতে আয়রন করে, স্ত্রী করে যারা, তারা দেখবেন ওই কয়লার উনুনে জ্বালিয়ে স্ত্রী করে, খুব কম জায়গাতে ইলেকট্রিক আয়রন ব্যবহার করা হয়। সেখানে আমরা এমন কিছু স্ত্রী ব্যবহার করেছি, এটা আমরা একজনকে কন্ট্রাক্ট দিয়ে বানিয়েছি। ধরুন একটা আয়রনটা দেখতে একটু ভারী হয় এবং একটু বড় হয়, এবং সেটা LPG সিলিন্ডারের সঙ্গে কানেক্ট করা থাকে, এবং LPGটা গিয়ে ওখানে গিয়ে কম্বাসশন হয়, যে হিটটা হয় সেই হিটটা আয়রনকে হিট করে, যার ফলে এই কনভেনশনাল আমরা কয়লা চালিত উনুন থেকে আমরা ক্লিনার এনার্জি, যেটাকে বলে আমরা ক্লিনার এনার্জি, গো ফর গ্রিন অর গো ফর ক্লিনার এনার্জি, যাতে আমরা আমাদের আশেপাশের পরিবেশ, আশেপাশের বায়ুকে যেটাকে আমরা গ্রহণ করছি শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে, সেটাকে যতটা সুরক্ষিত জায়গায় আনতে পারি। নেক্সট হচ্ছে ইস্যুস, এয়ার পলিউশন, মানে ডিউ টু দ্য wrong or improper management of different environmental tools, সেখানে আমাদের these are the impact, that is air pollution, poor management of waste। আমরা ওয়েস্ট সম্পর্কে আমরা দুটো ওয়েস্ট নিয়ে বলবো, যদিও আমাদের 2016-এ 6 ক্লাসিফাইড ওয়েস্ট এসছে, তাও আমরা এখানে যেহেতু খুব মানে টাইম কনস্ট্যান্ট, আমরা দুটো ওয়েস্ট নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে এই ওয়েস্টটা যদি প্রপারলি ম্যানেজ না হয়, ম্যানেজ কথাটার অর্থ কিন্তু অন্যভাবে নেবেন না কেউ, স্টুডেন্টদেরকে বলতে, ম্যানেজ কথাটার অর্থ হচ্ছে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট অফ দিস ওয়েস্ট, অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই ওয়েস্টটাকে নিষ্পত্তিকরণ। That is disposal of all kinds of waste that may be generated from our human activities, from our daily door-to-door activities, from different industries. These all kinds of waste, there is a definite mechanism for disposal or treatment of this kind of waste. আপনারা হয়তো অনেককে শুনেছেন বা স্টুডেন্টরা হয়তো কোনো জায়গায় দেখেছেন, আমাদের হলদিয়া সুতাহাটাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড বলে একটি সংস্থা আছে, যেটাকে আমরা অনেকে র্যামকি বলি বা অনেকে ময়লার কারখানা বলে এটাকে, মানে লোকাল লোকেরা। এই র্যামকি, দ্যাট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, দিস ইজ দ্য সোল ইন্ডাস্ট্রি অর দ্য ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি, এটাকে আমরা TSDF ফ্যাসিলিটি বলি, অর্থাৎ ট্রিটমেন্ট, স্টোরেজ অ্যান্ড ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে যে হ্যাজার্ডাস অ্যান্ড টক্সিক ওয়েস্ট যেগুলো আসছে, সেগুলো অ্যাজ পার রুলস অনুযায়ী তারা কেউ নিজেরা এটাকে নিষ্পত্তি করতে পারবে না, অর্থাৎ individual industry will not have such kind of disposal mechanism or facility, because these people, they have developed, they have installed such a type of plant, they are following all types of facilities। এই যে ফ্যাসিলিটি গুলো আমি বলছি, এগুলো সব ডিটেলসে আমাদের hazardous waste management rule 2016, solid waste management rule 2016, প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল 2016, এই সব রুলেতে বলে দেওয়া আছে। মানে এরকম নয় যে আমি মনে করলাম এইভাবে ট্রিটমেন্ট করব, তা নয়। ইচ অ্যান্ড এভরি প্রসিজার অফ দিস ম্যানেজমেন্ট, ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ডিসপোজাল, দিস আর ইলাবোরেটেড ইন দিস SOP, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর অফ দ্য ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস। নেক্সট হচ্ছে
ফলিং গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল। আমরা দেখবেন কিছু কিছু এরিয়া, যেমন মোস্টলি রকি এরিয়া যেগুলো হয়, সেখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিলটা ডে বাই ডে অনেকটা নিচের দিকে ডিপ্লিশন হচ্ছে। ডিপ্লিশন কথাটার অর্থ নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। যেমন দেখবেন আমাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে এই গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যাবস্ট্রাকশন, অর্থাৎ গ্রাউন্ড ওয়াটারকে তোলার জন্য পাম্প দিয়ে যে আমরা তুলি, তার জন্য আমাদের একটা পারমিশন নিতে হয়। কে দেয় পারমিশন? সেটা কনসার্ন ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তার আন্ডারেতে একজন সুইট বলে একজন থাকে, সিনিয়র জিওলজিস্ট থাকেন। ওনার কাছে এন্টায়ার ডিস্ট্রিক্টের ওয়াটার টেবিলটা থাকে এবং উনি জানেন যে কোন এরিয়াতে ওয়াটার টেবিল কি রকম আছে, অর্থাৎ কতটা এনরিচ আছে। সো দ্যাট একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি প্রচুর পরিমাণে জল ওখান থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে, তাহলে দেখবেন ওই অঞ্চলে যে টিউবওয়েল রয়েছে বা ডোমেস্টিক সাপ্লাই অফ ওয়াটার, তারা কিন্তু দে উইল নট গেট ওয়াটার, পোর্টেবল ওয়াটার অর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। সেই জন্য কম্পিটেন্ট অথরিটির সিনিয়র জিওলজিস্ট উনি পারমিশন দেওয়ার পরেতেই এই গ্রাউন্ড ওয়াটার তারা অ্যাবস্ট্রাক্ট করতে পারে। নেক্সট হচ্ছে ওয়াটার পলিউশন, preservation and quality of forest and biodiversity loss and the land and soil degradation are some of the major environmental issues in India which are faced today. Next slide please. Next slide. Next হচ্ছে মেজর এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস। কি কি এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস আজকের দিনে আমরা ফেস করতে হয়? দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজন ইজ দ্য ওভার পপুলেশন। আপনি দেখবেন অস্ট্রেলিয়া একটা মহাদেশ, সেখানে যা পপুলেশন তা আমাদের কলকাতার পপুলেশন প্রায় সমতুল্য, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল হলে আর একটু বেশি হয়। ডিফরেস্টেশন, আমরা এই যে গাছ কেটে দেওয়া বেআইনি ভাবে বা কারোর প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে যে গাছ কেটে দেওয়া, যে কারণেই আমরা আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম 5 জুন যে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, আমরা এটাকে বৃহৎ আকারে সেলিব্রেট করি এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক, বিভিন্ন নাগরিকের কাছে আমাদের একটাই অ্যাপিল থাকে যে প্লিজ আপনারা যতগুলো, আজকাল দেখবেন ছোট ছোট অনুষ্ঠানেতে আমরা ফুলের তোড়া বা ফ্লাওয়ার বুকের জায়গায় আমরা স্মল একটা প্ল্যান্টেশন বা স্যাপলিংস আমরা দিই। দিস এ টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন, যাতে তার মধ্যে বৃক্ষরোপণের এই প্রবণতা বা এর ইউটিলিটিস, এর নেসেসিটি সম্পর্কে একটা মেসেজ আমরা দিতে পারি। নেক্সট ইজ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন, গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিপ্লিশন, use of plastic, phosphorus and nitrogen cycle, soil, solid waste and ozone layer depletion. ফসফরাস আর নাইট্রোজেন সাইকেলটা জাস্ট আমি ব্রিফলি বলবো। আমাদের একটা নাইট্রোজেন সাইকেল আছে যেখানে আমাদের দেখবেন বিভিন্ন যে এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে যে আমাদের কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করা হয়, সেগুলো যখন হেভি রেনেতে সারফেস রান অফ হিসাবে, মানে ওই এগ্রিকালচার ফিল্ডের জল তো আর এগ্রিকালচার ফিল্ডে থাকবে না, সেটা আশেপাশের পুকুর, সেটাকে ছাপিয়ে সামনে নদী বা কানালের মধ্যে দিয়ে নদীতে গিয়ে পৌঁছায়। এবং নদীতে তার একটা বায়োডাইভার্সিটি আছে, তার একটা অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেল বা জলজ প্রাণীদের তার একটা ডিজলভ অক্সিজেন কতটা নদীতে থাকতে হবে যাতে ওই অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেল স্বাচ্ছন্দ্যভাবে ঘোরাফেরা জীবনযাপন করতে পারে। কারণ আমরা যেমন অ্যাটমসফেরিক অক্সিজেন ইনহেল করতে পারি বা নিতে পারি, জলজ প্রাণী বা অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেল তারা কিন্তু এটা নিতে পারে না। তারা ডিজলভ অক্সিজেন, ডিও যেটাকে আমরা বলি, বা আমরা অন্য অর্থে আমরা বিওডি বলি, আর বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড, আর একটা হচ্ছে সিওডি বলি। এগুলো হচ্ছে জলের কতগুলো ক্রাইটেরিয়া বা প্যারামিটার, যেটা দেখে জলের গুণমান নির্ণয় করা হয়। Suppose if you want to know the water quality, what is the water quality of the river water, what is the water quality of the pond water, then you have to choose some parameters. What is the BOD, what is the DO, what is the COD, chemical oxygen demand, and what is the pH, মানে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বা যেটাকে আমরা অ্যাসিডিক বা বেসিক ইত্যাদি বলি, হোয়াট ইজ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ওয়াটার। এই জিনিসগুলোকে আমাকে জানতে হয়। এটা দেখে আমি একটা অনুমান করতে পারি ওয়েদার দিস ওয়াটার, পন্ড ওয়াটার or রিভার ওয়াটার ইজ সেপটিক অর বাথেবল অর নট। ধরুন একটা নদীতে স্নান করতে গেলে তার একটা বাথিং স্ট্যান্ডার্ড আছে, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা WHO সেই বাথিং স্ট্যান্ডার্ডটা করে দিয়েছে। অর্থাৎ এই ডিও থাকতে হবে, এই বিওডি থাকতে হবে, না হলে সেই জল স্নানের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এই স্ট্যান্ডার্ডগুলোকে আমাকে ফলো করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে ওজোন লেয়ার ডিপ্লেশন। ওজোন লেয়ার ডিপ্লেশন আপনারা জানেন
যে আমাদের যে মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে একটা আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন থাকে, এই আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনটা যদি ডিপ্লিশন হয়, অর্থাৎ আমাদের অ্যাটমসফিয়ারেতে একটা লেয়ার থাকে, ওজোন লেয়ার, এবং দ্যাট ক্যান বি অর মে বি ডিপ্লিটেড বাই দ্য সিএফসি, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন। অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন যে রেফ্রিজারেন্ট আমরা ইউজ করি তাতে এই ধরনের সিএফসি থাকে, এবং সেই সিএফসির মধ্যে ক্লোরাইড ইজ দ্য component that can help for depleting the ozone layer, so that আমরা এই ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গুলোকে আগের দিনে যেগুলো ব্যবহার করা হতো সেখান থেকে এখন মডিফাইড আমরা রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করি, বিকজ উই ক্যানট অ্যাভয়েড দ্য ফ্রিজ, উই ক্যানট অ্যাভয়েড দ্য রেফ্রিজারেটর, this is indispensable in our daily life, but we have to change the switch over our refrigerant so that it is economic or eco-friendly. Next slide please. Polluters. আচ্ছা আচ্ছা, ব্ল্যাক এটা দেখা যাচ্ছে তো, is it visible or black কালারটা? না, প্রিভিয়াস স্লাইড। Yes sir, yes sir. ওকে, polluters, হ্যাঁ ওটা যদি হয় হোয়াইট করে দিতে পারলে ভালো হয়। Okay, thank you. Okay, so nice of you. Polluters মানে যারা আমাদের পরিবেশ ক্ষতি করছে, অর্থাৎ আমাদের পরিবেশের যারা এনিমি, দে আর দ্য polluters. It may be our আমরা নাগরিক হতে পারি, এটা কোনো ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, এটা কোনো অর্গানাইজেশন হতে পারে। এই polluters ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার আছে। এরকম ধরুন আমরা জানি আমাদের পরিবেশের দূষণের সব থেকে মুখ্য ভূমিকা যে পালন করে দ্যাট ইজ হচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস। এছাড়াও রয়েছে সার্ভিস প্রোভাইডার মানে হচ্ছে ধরুন আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিস বা পঞ্চায়েত যারা আছে, যারা আমাদের প্রত্যেক দিন আমাদের আবর্জনা সিটি বা বাঁশি বাজিয়ে সংগ্রহ করে, দে আর দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার। অ্যান্ড এই সার্ভিস প্রোভাইডারকেও আমরা কিন্তু মাপ করব না, অর্থাৎ এই সার্ভিস প্রোভাইডার যদি যে সার্ভিসটা আমাদেরকে দিচ্ছে সেই সার্ভিসটা যদি বিজ্ঞানসম্মত এবং এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি যদি না হয়, সেটা যদি বিজ্ঞানসম্মত এবং এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং আমাদের রুল মোতাবিক না হয়, দেন দে উইল অলসো ক্যাটাগরাইজ অ্যাজ দ্য পলিউটার্স। ধরুন একটা কোনো মিউনিসিপ্যালিটি, আপনার এরিয়া যে পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি, সে আপনার বাড়ি থেকে যে আবর্জনাটা কালেক্ট করছে সেটা একটা খালের ধারেতে বা কোনো একটা লো ল্যান্ডে ফেলে দিচ্ছে, দে আর দ্য ভায়োলেটার্স, আমি তাকে মাফ করব না। অ্যান্ড আদার হচ্ছে হিউম্যান অ্যান্ড আনন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটিস। হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আমরা দেখবেন এই শীত আসছে, অনেকেই দেখবেন যে আমরা রাস্তার ধারেতে বা কোনো ফাঁকা জায়গাতে শুকনো পাতা, গাছ বা গাছের ডাল ইত্যাদি জ্বালিয়ে আমরা ওই শীতটাকে উপভোগ করি, বা শীত একটু গরম পেয়ে শীতটাকে কাটানোর চেষ্টা করি। বা যারা রোড সুইপিং করে দেখবেন, রোড সুইপিং করে পাতাগুলোকে, ড্রাই লিভসগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যায়। এইগুলো হচ্ছে আমাদের হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। এই দেখবেন অনেকে টায়ার জ্বালাচ্ছে, অনেকে বিভিন্ন ধরনের কোনো রকম কিছু ইস্যু হলো, সেই ইস্যুটাকে ভিত্তি করে তার গ্রিভেন্স জানানোর জন্য এমন কিছু বিষাক্ত জিনিস আমাদের লিবারেট করছে, আমাদের এনভায়রনমেন্টকে ছাড়ছে, ডিসচার্জ করছে, দ্যাট ক্যান বি অ্যালার্মিং ফর আওয়ার অ্যাডজয়নিং অর সারাউন্ডিং পিপল। আমরা দেখি বিভিন্ন রকম বিক্ষোভেতে টায়ার জ্বালানো হয়, টায়ার জ্বালালে আপনারা বুঝতে পারেন তার যে রেসিডিউ পড়ে থাকে দ্যাট ইজ অলসো টক্সিক, অ্যান্ড দ্য গ্যাসিয়াস এমিশন যেটা জেনারেট করে ইট ইজ অলসো কন্টেনিং দ্য টক্সিক গ্যাসেস। তো এই জিনিসগুলো যেমন প্লাস্টিকটাকে অনেকেই দেখবেন জ্বালায়। এই প্লাস্টিক জ্বালানো প্রথমত একটা বিষাক্ত গন্ধ, এবং প্লাস্টিক যদি জ্বালানো যেতে পারে, বহু জায়গায় প্লাস্টিক জ্বালানো হয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে। If the plastic is burned below 1100 degrees centigrade temperature, it will generate some toxic or carcinogenic gases. What are the carcinogenic gases? Those gases which can causes cancers. যেমন যেমন ডাইঅক্সিন, ফিউরনস, এই নামগুলো শুনেছেন হয়তো। এই গ্যাসগুলো, বিষাক্ত গ্যাসগুলো মানে আমাদের তৈরি হয় যদি লো টেম্পারেচারে প্লাস্টিককে আমরা জ্বালাই, তার দহনের ফলেতে এই ধরনের কার্সিনোজেনিক গ্যাস তৈরি হতে পারে। সো উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড, অ্যান্ড
আমাদেরকে বাধা দিতে হবে। এইরকম যদি রাস্তার ধারে কেউ প্লাস্টিক জ্বালিয়ে দেয়, আমরা অন্যরকম ভাবেতে প্লাস্টিককে করব। অন্য স্টেটে, আমাদের স্টেটে এখনো পর্যন্ত কিছু ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে এসছে, আমরা সেগুলোকে বলা হয় গ্যাসিয়াস পাইরোলিসিস। হয়তো তোমাদের কোর্স কারিকুলামের মধ্যে এইটা তো ছোট্ট করে থাকতে পারে। গ্যাসিয়াস পাইরোলিসিস হচ্ছে যে এই ধরনের প্লাস্টিক বা অর্গানিক কম্পাউন্ডকে, প্লাস্টিক বেসিক্যালি এ পলিমার্স অফ দ্য ডিফারেন্ট অর্গানিক কম্পাউন্ডগুলোকে এক জায়গায় রেখে তো পলিমার্স তৈরি করা হয়, এবং এর একটা চেন থাকে, চেনের স্ট্রাকচার থাকে। এই প্লাস্টিকেতে যখনই আমি দহন করছি এবং সেই গ্যাসিয়াস এমিশন বা ভোলাটাইল অর্গানিক কার্বন, ভিওসি বলা হয়, এগুলোকে যদি আমি কনডেন্স করি, সেটা থেকে আমরা একটা অয়েল তৈরি করতে পারি। সেই অয়েলটা আমরা ডিজেল বা পেট্রোলের একটা সাবসিকুয়েন্ট বা অল্টারনেটিভ অয়েল বলা যেতে পারে, বাট উই ক্যানট কম্পেয়ার দিস উইথ ডিজেল অ্যান্ড অয়েল। Please mind it, these are a kind of oil that can be alternative to diesel and oil, but that cannot be compared with the diesel and oil. এবং তার জন্য আমাদের পেশো হচ্ছে একটা অথরিটি আছে যারা এটাকে সার্টিফাই করে। তো যাই হোক, আমরা এইভাবেতে এই প্লাস্টিককে আমরা ব্যবহার করতে পারি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সার্ভিলেন্স অফ এয়ার কোয়ালিটি, এটা হচ্ছে আমাদের একটা মুখ্য কাজ। আমাদের এয়ার কোয়ালিটি দেখবেন, আমরা পরের একটা প্রেজেন্ট স্লাইডে যাব, এরই 2-3টে স্লাইডের পরে যাব, যে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা হিউজ একটা মানে জাইগান্টিজম বা ম্যারাথন এক্সারসাইজ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ইজ ডুইং এভরি ডে। মানে এটা এরকম নয় যে বছরে একবার, মাসে একবার, এরকম নয়। আমাদের প্রত্যেক মাসেতে, ধরুন এই যে ডিসেম্বর মাস শুরু হয়ে গেছে, আমাদের নভেম্বর মাসের 20 তারিখের মধ্যে ডিসেম্বর মাসের কতগুলো স্যাম্পলিং হবে, তার শিডিউল, কোন অফিসারকে এনগেজ করা হবে, পুরো তৈরি করা হয়। এবং দ্যাট ইজ ইন আওয়ার ইএমআইএস অ্যান্ড ওসিএমএমআইএস। আমাদের একটা পোর্টাল আছে, সেই পোর্টালেতে আমরা তৈরি করে দিই। সেই পোর্টাল আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে ওনারা এগুলোকে দেখেন, ভিউ করেন, এবং সেটা দেখেন যে ওই এরিয়াতে কোন অফিসার এনগেজ করা আছে এবং কোন স্টেশনেতে কে স্যাম্পল নিয়েছে এবং কি ধরনের স্যাম্পল পেয়েছে। আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আসবো। Surveillance of air quality, real-time monitoring of air quality at non-attainment city Haldia is also carried out under the National Clean Air Program, যেটাকে আমরা NCAP বলি। এটা একটা প্রজেক্ট আমরা নেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামে। আমরা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি যৌথভাবে আমরা এই একটা কর্মযজ্ঞে নেমেছি। এটা একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে আমরা আমাদের এরিয়ার অ্যাটমসফিয়ারকে যতটা পরিমাণে ক্লিন করতে পারি, ক্লিন করার প্রচেষ্টা। আমরা যে 100% করতে পারবো তা নয়, এবং আমরা তার ফিডব্যাক পাচ্ছি, এবং সেই ফিডব্যাকটাকে আমরা অন্য একটা এজেন্সিকে এনগেজ করেছি। আমরা অনেকে নাম শুনেছেন নিরি সিআইএসআর একটা ডিভিশন আছে, সেখানে আমরা সোর্স অ্যাফোর্সমেন্ট স্টাডি, আরেকবার বলছি সোর্স অ্যাফোর্সমেন্ট স্টাডি, এই স্টাডিটা কন্ডাক্ট করছি। এই স্টাডিটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এই সংস্থাটাকে ব্যবহার করছি, তারা আমাদেরকে বলে দেবে কোন কোন পকেট থেকে কি ধরনের দহন হচ্ছে, কি ধরনের কম্বাসশন হচ্ছে, অ্যান্ড হু আর দ্য মেজর কন্ট্রিবিউটর অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট ডিগ্রেডেশন। ধরুন আমরা জানার চেষ্টা করছি যে কোন এরিয়া থেকে কত বেশি পরিমাণে পলিউটেন্টস বেরোচ্ছে, আমরা সেই জায়গাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবো, অ্যাকশন নেবো। এবং সেটা জানার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটা অ্যানালিসিস করছি। এই ডেটা অ্যানালিসিসের জন্য আমাদের এনক্যাপ এবং আমাদের অনেকগুলো অটোমেটিক এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন আছে, বা সিকিএম বলা হয়, কন্টিনিউয়াস অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন। এছাড়া আমাদের ম্যানুয়াল মনিটরিং স্টেশনও আছে, যেগুলো বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনে, আপনারা আমাদের অফিসের কাছেই যদি আসেন বা হলদিয়া সিটি সেন্টারে দেখতে পাবেন, আমাদের একটা আনম্যান, মানে কোনো মানুষ থাকে না, সেটা আমরা অফিস থেকে কন্ট্রোল করি। এবং দিস ইজ টু মাচ কস্টলি, মানে নাও ইট কস্ট মোর দ্যান 2 crores। এই ধরনের যন্ত্রপাতি আমরা ব্যবহার করি, এবং সেটা এখান থেকে কন্ট্রোল করা হয়। এভরি 15 minutes ইন্টারভেল দে আর সাপ্লাইং দ্য ডাটা মোর দ্যান 35-35টার বেশি ডাটা এভরি 15 minutes ইন্টারভেলে তারা আমাদের সার্ভারেতে এই ডাটা আমাদেরকে সাপ্লাই করে, এবং সেইটা আমরা একটা এক্সেল শিটের মধ্যে রেখে আমরা সেরকম অ্যানালিসিস করি যে কোন জায়গা ডাটা কতটা বেশি। নেক্সট হচ্ছে কন্ডাক্টিং সোর্স অ্যাপোর্টসমেন্ট এমিশন ইনভেন্টরি, ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য স্টাডি। ক্যারিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে কোনো এরিয়াতে, দেখবেন আমরা কিছু কিছু এরিয়াতে নতুন ইন্ডাস্ট্রি
স্থাপনের জন্য কিছু রেস্ট্রিকশন আছে। আপনারা অনেকে শুনেছেন, আমরা মিউনিসিপ্যাল এরিয়া, যেমন ধরুন হলদিয়া মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে নতুন করে আমরা রেড ক্যাটাগরি ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ হাইলি পলিউশন পোটেন্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রির আমরা পারমিশন দিচ্ছি না। এটা হচ্ছে আমাদের সাইটিং পলিসি, বলছি আমরা গভর্নমেন্টের পলিসি। বিকজ why we are not allowing this type of industry, মানে because the carrying capacity of or such environment or surrounding area is too high so that it cannot absorb or take the additional load, যার ফলে আমরা ক্যারিং ক্যাপাসিটি অ্যানালিসিস করেছি এবং সেটা আমরা আরো কিছুদিন এটা আমরা দেব না, এই মুহূর্তে দেব না, আমরা তখন দেব যখন এক্সিস্টিং ইন্ডাস্ট্রি যারা আছে তারা যখন উন্নত পলিউশন কন্ট্রোল মেজার্স নেবে, সো দ্যাট উই ফিল হ্যাপি অ্যান্ড উই ফিল কমফোর্টেবল ইন আওয়ার ব্রিদিং সিস্টেম। আমরা দেখবো যেখানকার বিভিন্ন প্যারামিটারগুলো চেক করবো যে অনেকটা রিডাকশন হয়েছে, তখন হয়তো আমরা নতুন করে রেড ক্যাটাগরি ইন্ডাস্ট্রি আমরা পারমিশন দেব। বাট দিস ইজ অ্যাট রাইট নাও উই হ্যাভ দ্য স্ট্যান্ড, উই হ্যাভ দ্য সাইটিং পলিসি, উই আর নট অ্যালাউইং the red category industry or highly polluting industry in the municipal areas. Next slide, please. Next slide. স্বচ্ছ বায়ু সার্বেক্ষণ, এটা একটা মিনিস্ট্রি একটা পুরস্কার বা একটা বলা যেতে পারে, মানে তারা সমীক্ষা করেছে যে স্বচ্ছ বায়ু সার্বেক্ষণ এইটাতে কোন স্টেট কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করছে। The city action plan and the air quality in 131 NCAP cities, যেমন আমাদের হলদিয়া একটা NCAP সিটিস রয়েছে, এরকম সারা ভারতবর্ষে 131টা NCAP সিটিস রয়েছে। এবং ফরচুনেটলি মানে উই স্টুড ফার্স্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড 7th অ্যামং দ্য NCAP সিটিস ইন ইন্ডিয়া। মানে আমাদের স্টেটের মধ্যে আমরা ফার্স্ট এবং অল ওভার ইন্ডিয়া আমরা 7th পজিশন অ্যাকোয়ার করতে পেরেছি। বিকজ উই আর ট্রাইং টু গেটিং দ্য ফার্স্ট পজিশন ইন দ্য ইন্ডিয়া। যদি আপনাদের কাছ থেকে বা স্টুডেন্ট বা বৃহৎ পাবলিক অ্যাট লার্জ তাদের কাছ থেকে যদি আমরা আরো বেশি করে সমর্থন পাই, তাদের কাছ থেকে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেসটাকে আমরা যদি আরো বেশি জাগ্রত করতে পারি, তাহলে হয়তো উই উইল বি দ্য ফার্স্ট পজিশন, উই উইল বি হোল্ডিং দ্য ফার্স্ট পজিশন ইন অল ওভার ইন্ডিয়া ইন কামিং ফিউচার অর ইন দ্য নেক্সট ইয়ার মেবি। অবজেক্টিভ কি আছে? এই যে এনক্যাপ প্রজেক্টের অবজেক্টিভ হচ্ছে টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস অ্যামং অল সেকশনস অফ অল সোসাইটিস। আমরা এই যে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে প্রত্যেক 15 ডেজ ইন্টারভেলে আমরা একটা মিটিং করি, আরো ভালো করে কি করা যায়, আরো বেশি করে কি করা যায়, আরো এই যানজটটাকে কমিয়ে, কারণ এভরি মানে এই জ্যাম, যেটাকে যানজট মানে হচ্ছে এখানে ভেহিকুলার এমিশনটা বাড়ে, যেটা আলটিমেটলি ইনডাইরেক্টলি আমাদের এনভায়রনমেন্টের উপর অ্যাডিশনাল লোড হয়ে যায়। ইনফর্ম সিটিজেন অ্যাবাউট দ্য হেলথ ইম্প্যাক্ট রিলেটেড ডিউ টু এক্সপোজার। ধরুন আমরা কোনো একটা পলিউটেন্টস বা হিউম্যান ইলনেসটা দুটো বিষয়ের উপর ভ্যারি করে। এক হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য পলিউটেন্টস অ্যান্ড দ্য এক্সপোজার টাইম। ধরুন কোনো একটা বিষাক্ত পরিবেশে বা কোনো এমন একটা পরিবেশ যেখানে পলিউটেন্টস, বিভিন্ন ধরনের টক্সিক পলিউটেন্ট, হেভি মেটাল রয়েছে, এই পলিউটেন্টসের মধ্যে আপনি হয়তো বললেন যে এই তো আমি কালকের ওই এরিয়া থেকে ঘুরে এলাম, আমার তো কাশি জ্বর সর্দি কিছু হলো না, তোমার কেন হয়ে গেল, তোমার শরীরটা উইক আছে। আমরা এরকম কথাই বলি, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের বলি, আমি তো ওইখান দিয়ে পাশাপাশি যাতায়াত করি, আমার তো হয় না। দেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক হাউ লং ইউ স্পেন্ড দ্যাট এরিয়া, দ্যাট ইজ দ্য এক্সপোজার টাইম। তুমি কতক্ষণ সময় ওই এরিয়াতে, ওই বিষাক্ত এরিয়াতে বা সো কল পলিউটেড এরিয়াতে তুমি টাইম স্পেন্ড করেছো। তাতে এক্সপোজারে টাইম, দ্যাট ইজ এ মেইন পয়েন্ট, যে যাতে ইম্প্যাক্টটা বোঝা যায়। নেক্সট হচ্ছে কম্পেয়ারিং এয়ার কোয়ালিটি কন্ডিশন অ্যাট ডিফারেন্ট সিটিজ অ্যান্ড টু অ্যাচিভ দ্য গোল অফ দ্য এনক্যাপ, and different utilities. Next slide please. Next slide. এটা হচ্ছে নন অ্যাটেনমেন্ট সিটি হলদিয়াতে আমাদের কি ব্যবস্থা রয়েছে। প্রিভিয়াস স্লাইড। হ্যাঁ, আমি জাস্ট স্কিপ করে, তা হয়তো টাইম আমাদের এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা চেষ্টা করবো আর একটু তাড়াতাড়ি ফাস্ট হয়ে। নন অ্যাটেনমেন্ট সিটি হলদিয়াতে আমাদের দেখুন 4টে আমাদের ম্যানুয়াল স্টেশন আছে, লোকেশনগুলো বলে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিন। প্রেজেন্টেশন স্যারকে দেওয়া আছে, যারা যারা ইন্টারেস্টেড প্রেজেন্টেশন নিয়ে নিতে পারো। একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন আছে,
এটা প্রিয়াম্বদা হাউজিং স্টেটেতে অ্যান্ড দুর্গাচক হলদিয়াতে রয়েছে। সেন্সার বেস অটোমেটিক স্টেশন, যেটা আমি বলছিলাম, যেগুলো আমরা লোকেশন বলে দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা পরে দেখে নিও। বা কোনো কারো যদি দেখার ইচ্ছা থাকে সেই স্টেশনেতে গিয়ে, বা আমাদের যখন ছেলেরা যায় যারা ওগুলো ডেটা কালেক্ট করতে যায়, সেটা আমাদের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সেই সময় গিয়ে তোমরা ইউ ক্যান হ্যাভ এ ভিউ হাউ ইট লুকস লাইক। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Next slide, please. Then ambient air quality monitoring network. Previous slide, please. There are total 252 numbers of ambient air quality monitoring station, যেখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কন্টিনিউয়াস অ্যানালাইজার আছে, ম্যানুয়াল স্টেশন আছে, সেন্সার বেসিস অ্যানালাইজার আছে। এটা আমাদের স্টেটের, আমি যে আগে যেমন আমরা শুধু হলদিয়ার কথা বললাম, এটা আমাদের স্টেটেতে 252টা এরকম স্টেশন আছে, এবং অ্যাডিশনালি 193 স্টেশন উড বি কাম আপ to make it total 445 by 31st December 2023. 31শে ডিসেম্বর 2023-এর মধ্যে আরো 193টা এরকম স্টেশন আমাদের আসছে। কারেন্টলি 30টা আমাদের এরকম সাচ স্টেশন আছে, যেটা আমাদের অপারেশনাল আন্ডার হলদিয়া রিজিওনাল অফিস অফ জুরিডিকশন। এই যে আমাদের টোটাল 445 স্টেশন আমাদের যেটা হবে, এইরকম 30টা স্টেশন যেটা আমাদের হলদিয়া অফিস থেকে কন্ট্রোল করা হয়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। অ্যাক্টিভিটিস আন্ডার ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম। আমরা এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমরা করে থাকি, যেমন ধরুন টেকেন আন্ডার এনকার প্রজেক্ট টু ইমপ্রুভ দ্য কিউমুলেটিভ এয়ার কোয়ালিটি অফ হলদিয়া দ্য ন্যাক এরিয়া, অ্যান্ড WBPCB in association with the local bodies, urban local bodies, distributed significant number of LPG gas cylinder, যেটা আমি আগেই বলে রাখলাম, ওভেন, স্মোকলেস চুলা and gas based iron, যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি, to mitigate the fine particle pollution from the road dust. স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, আমরা দেখুন এখানে যারা আমাদের হলদিয়া শিল্পাঞ্চলেতে যারা ডাস্ট এমিশন, মানে রোড ডাস্ট এমিশন, এটাকে আমরা সাইন্টিফিক্যালি বলি রিসাসপেনশন অফ রোড ডাস্ট পার্টিকেল ইন দ্য রোড। রিসাসপেনশন অফ ডাস্ট পার্টিকেল, আমরা জানি যে এখন হচ্ছে ড্রাই সিজন। এখন হয় কি, আমরা যখন কোনো ট্রাক, লোডেড ট্রাক যখন যায় এবং কোনো ফাইন্স নিয়ে যায়, কোনো ডাস্ট নিয়ে যায়, হয়তো সেটা বাম্পারের দরুন বা কোনো কারণে সেটা রাস্তায় পড়ে যায়, এবং সেটা যখন ওটা মানে ড্রাই সিজনে ওই ডাস্টটা ফ্রি হয়ে যায়, এবং যখন কোনো ভেহিকেল যখন খুব হাই স্পিডে যায় বা ওই ট্রাকটা যায়, তখন সেই ডাস্টটা রাস্তা ছেড়ে একটু উপরে ওঠার প্রবণতা বাড়ে। দ্যাট ইজ কল দ্য রিসাসপেনশন অফ ডাস্ট পার্টিকেল। এবং সেটা যদি আমার ইনহেলেবল হাইটে পৌঁছায়, তখন সেই ডাস্ট পার্টিকেলটা আমরা ইনহেল করতে পারি, এবং আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে আমাদের লাংসে এসে জমা হয়, আমাদের বিভিন্ন রকমের লাংস জনিত রোগ বা বিভিন্ন সিওপিডি পেশেন্ট যেগুলো থাকে, সেই ধরনের রোগের আশঙ্কা থাকতে পারে। এইটাকে মিটিগেট করবার জন্য আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিকে ডিরেকশন দিয়েছি। আপনারা অনেকে দেখেছেন যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি তারা ওয়াটার স্প্রিঙ্কলিং করছে। এই ওয়াটার স্প্রিঙ্কলিং অ্যান্ড ইউজিং ওয়াটার ক্যানন। হ্যাঁ, ওয়াটার ক্যানন মানে হচ্ছে, দেখুন আমরা কোভিডের সময় বা মশার মারতে কামান দাগা যেটা বলি, কোনো এরিয়াতে আমাদের কলকাতা কর্পোরেশন এরিয়ায় আমরা দেখেছি যে একটা কিছু মিস্ট এবং তার মধ্যে মেডিসিন বা এরকম কিছু মসকিউটো রিপিলেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়, এবং সেটা খুব অ্যাটোমাইজ কন্ডিশনেতে একটা স্প্রে করা হয়, যেরকম আমরা সেন্টেস বডি স্প্রে ইউজ করি। এটা করে আমাদের এই কীটনাশক দ্রব্য দেওয়া থাকে, এখানে সিম্পল ওয়াটার থাকে, এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে ডাস্ট পার্টিকেলের সঙ্গে অ্যাগ্লোমারেট হয়ে সেগুলো আস্তে আস্তে আবার মাটিতে চলে আসে, অর্থাৎ রিসাসপেনশন অফ ডাস্ট পার্টিকেলটাকে আমরা প্রিভেন্ট করার জন্য। 7 কিলোমিটার পাইলট রান অফ দ্য গ্রিন বায়োসিল প্রোগ্রাম, আমরা আমাদের পুরুলিয়া থেকে আমরা একটা অঞ্চলকে বেছে নিয়েছি, আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান এবং মেম্বার সেক্রেটারি স্যার তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমরা আমাদের কিছু ট্রান্সবাউন্ডারি মুভমেন্ট অফ পলিউট্যান্টস, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য থেকে কখনো কখনো কিছু পলিউট্যান্টস আসে, সেটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য আমরা একটা গ্রিন শিল্ড তৈরি করছি। সেই গ্রিন শিল্ড মানে গাছের একটা প্রাচীর, তাতে আমরা চেষ্টা করব যে কিছু পরিমাণে যাতে প্রোটেক্ট করা যায়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবার হচ্ছে আমাদের ওয়াটার পলিউশন। আমরা ওয়াটার পলিউশনের মেন কালপ্রিট কি, কারা পলিউটার? ইন্ডাস্ট্রি, সার্ভিস সেক্টর, সার্ভিস প্রোভাইডার, রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস, মানে বিভিন্ন ধরনের এই ধরুন লঞ্চ বোটে করে যে আমরা গঙ্গা বক্ষে ভ্রমণ করছি, সেখান থেকে যে আমাদের ডোমেস্টিক অ্যাক্টিভিটি থেকে যেটা ডাইরেক্ট গঙ্গাতে ডিসচার্জ করছি উইদাউট এনি ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটি।
বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ম্যানমেড এক্সেট্রা। মিটিগেশন মেজার্স কি হচ্ছে, এর জন্য ব্যবস্থা আছে, এরকম নয় যে ব্যবস্থা নেই। ইনস্টলেশন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, অর্থাৎ যে কোনো বিষাক্ত জলকে ট্রিটমেন্ট করবার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে, একটা ডিভাইস আছে যেটাকে এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বলা হয় বা সংক্ষেপে ইটিপি বলা হয়। আর এইরকম অনেকগুলো ইটিপি মিলে যদি বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক যে জল থাকে তখন সেটাকে আমরা সিইটিপি বলি, কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। এছাড়া আছে এসটিপি, দ্যাট ইজ সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল আমাদের যে সিওয়ার লাইনের যে জলটা আছে সেই জলটা যখন আমাদের ডাইরেক্ট উইদাউট এনি ট্রিটমেন্ট আমাদের কানাল হয়ে যখন আমাদের রিভারে পড়ছে, আলটিমেটলি ইট গোজ টু দ্য সি অ্যান্ড ওশান অ্যান্ড ইট এন্টায়ারলি ডিস্ট্রয় আওয়ার অ্যাকোয়াটিক লাইফ। এইটাকে আমরা প্রতিরোধ করবার জন্য আমরা সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর জন্য নির্দেশ দিই। এছাড়া হচ্ছে মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ দি রুলস। মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট আমরা মনিটরিং না করলে আমরা বুঝতে পারবো না যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি সে যে ডিসচার্জিং হোয়াট এভার ইট ক্যান ডিসচার্জ, ইট মে ডিসচার্জ দ্য liquid effluent as a pollutant, it may discharge through the gaseous emission which can degrade our atmosphere. তো এই ধরনেরটাকে আমরা মনিটরিং করা দরকার, এবং মনিটরিং করলে তবেই তো আমরা পানিশমেন্ট দিতে পারবো, এটাই তো আমাদের টুলস। And the mitigation measures হচ্ছে the installation of effluent treatment plan and monitoring and enforcement of the rule. Next slide please. Next slide. এবার ম্যানেজমেন্ট অফ ওয়েস্ট, আমরা এগুলো মানে খুবই আমাদের 8:30টার মধ্যে শেষ করতে হবে। ডক্টর পাল আমাকে তো এক্ষুনি বলবেন, আমরা এটাকে একটু সংক্ষেপে করে দিচ্ছি। আমরা প্লাস্টিক ওয়েস্ট, হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট ও সলিড ওয়েস্ট এছাড়াও আরও 3টি ওয়েস্ট আছে, আমরা সেগুলোকে না বলে বা সেটাকে স্কিপ করে পরবর্তী হয়তো কোনো প্রোগ্রামে তো আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেলসে ডিসকাশন করতে পারি। আমরা এখন হচ্ছে প্লাস্টিক ওয়েস্ট পলিউশন and the hazardous waste pollution and solid waste pollution, এটা নিয়ে আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই 6টি ওয়েস্ট সম্পর্কে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন 2016 আমাদের 6 রুলস এনফোর্স করেছেন বা আমাদের নোটিফিকেশন করেছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই রুলগুলোর আমাদের অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, সেই রুলগুলোকে আমরা এক্সিকিউট করছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। These are the type of waste: solid waste, biomedical waste, e-waste, construction and demolition waste, hazardous waste and plastic waste. Other than these 6 classified waste, there are the 2 waste, that is the battery waste and the radioactive waste. Next slide please. আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ওয়েস্টকে আমাদের, এটাই এখন কনসেপ্ট যেটা 3R এখানে দেখানো আছে, এর পরে যেটা 5R হয়েছে, নাও দ্য কনসেপ্ট ইজ 7R, অর্থাৎ যত বেশি আমাদের ওয়েস্টটাকে, বা বিকজ অ্যাজ উই নো দ্য ওয়েস্ট ইজ ওয়েলথ, এখন উই হ্যাভ টু নো হাউ দ্য ওয়েস্ট ক্যান বি কনভার্টেড টু দ্য ওয়েলথ। তো ওয়েস্টকে ওয়েলথে কনভার্ট করতে গেলে মানে সম্পদ, আমাদের মানে আবর্জনা হচ্ছে আমাদের সম্পদ, সেই সম্পদে কনভার্ট তো এমনি এমনি হবে না, কনভার্ট করতে গেলে আমাদের কতগুলো উপায় অবলম্বন করতে হবে, যেমন হচ্ছে রিসাইক্লিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, কনজামশন অ্যান্ড ইউজ অফ ওয়েস্ট। রিসাইক্লিং যেটাকে আমরা বলছি, রিসাইক্লিং আমরা কি করব, ওয়েস্টটাকে যতটা সম্ভব আমরা যদি চেষ্টা করি এমন কোনো টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করি যাতে ওয়েস্টটাকে আমরা রিসাইকেল করতে পারি। যেমন ধরুন আমরা প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে, আমরা যে দৈনন্দিন আমরা যে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আমরা নিয়ে আসছি বা বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের আর্টিকেল ব্যবহার করছি, সেই প্লাস্টিকের আমাদের বালতি থেকে শুরু করে টেবিল, চেয়ার, এইগুলো জিনিসগুলোকে আমরা ব্যবহারের পর একটা সময় আসে সেগুলো আমাদের ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, তখন আমরা কি করি, ডাস্টবিন বা কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি পঞ্চায়েত এরিয়াতে সেগুলো আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিই। নাও ইট বিকামস এ বার্ডেন টু আওয়ার মিউনিসিপ্যালিটি অর পঞ্চায়েত, অ্যান্ড হাউ দে উইল ডিসপোজ ইট, তাদের কাছে না আছে পয়সা, না আছে টেকনোলজি। নাও the government is advising any entrepreneur, technology, we can have the technology and we also provide the technology. Technology is also available in the ministry side and the PCB side. আপনারা যদি টেকনোলজি জানতে চান, টেকনোলজি ইজ অ্যাভেলেবেল, অর দ্য বেস্ট অ্যাভেলেবেল টেকনোলজি যেটাকে ব্যাট বলি আমরা, সেই টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করে আমরা সেগুলোকে করলাম কি, প্রথমে গ্রাইন্ডার দিয়ে সেটাকে গ্রাইন্ডিং করলাম, তারপর স্মল চিপসে কনভার্ট করলাম, দেন আমরা এটাকে এক্সট্রুশন মেশিন অথবা ইনজেকশন মোল্ডিং এর মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে সেখান থেকে আমরা গ্র্যানুলস তৈরি করলাম। অ্যান্ড দিস টাইপস অফ গ্র্যানুলস ক্যান বি ইউজ অর রিসাইকেল অ্যাজ এ র মেটেরিয়াল অফ দ্য ডিফারেন্ট ক্যারি ব্যাগ or different other
বাকেটস অর সামথিং লাইক দ্যাট। দেখবেন অনেক সময় দেখা যায় যে ব্ল্যাক কালারের কিছু বাকেট পাওয়া যাচ্ছে, বালতি পাওয়া যাচ্ছে, এবং সেটা রিসাইকেল ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। এবার এটা পেলো কোথা থেকে? এটা ধরুন হয়তো হোয়াইট কালারে বা ট্রান্সপারেন্ট একটা বাকেট ছিল, সেই বাকেটটাকে ব্যবহার অনুপযুক্ত হওয়ার পর যখন ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে ক্রাশ করে গ্র্যানুলস তৈরি করে, তারপর এখানে যেহেতু তার একটা ডিগ্রেডেশন হয়ে গেছে, সেখানে কিছু পিগমেন্ট অ্যাড করে দিয়ে, বা মাস্টার ব্যাচ বলি আমরা, পিগমেন্ট অ্যাড করে দিয়ে সেখান থেকে আমরা একটা কালার দিলাম, যাতে ইউ উইল হ্যাভ দ্য বেটার লুক, যাতে কাস্টমারকে আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারি, কনজিউমারকে আমি অ্যাট্রাক্ট করতে পারি। এইটাকে আমরা এইভাবে রিসাইক্লিং করতে পারি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। The 7 benefits of recycling. The recycling helps to protect the environment. Recycling helps to conserve and limited resources. আমরা যত বেশি রিসাইকেল করতে পারবো তত আমাদের নতুন করে রিসোর্সের উপর হাত দিতে হবে না। Promotes energy efficiency, helps build and strong economy. যত বেশি আমি ন্যাচারাল রিসোর্সেস ইউজ করব, তত আমার ইকোনমি, আমার কি ন্যাচারাল রিসোর্স ডিকে হবে। আমি চেষ্টা করব যে আমি নতুন করে আমার কোনো প্রাকৃতিক উৎসকে ব্যবহার করব না, আমি রিসাইকেল বা রিউজ বা ইউটিলাইজেশন করব। ক্রিয়েট জবস অ্যান্ড বিল্ড কমিউনিটি, ক্যান বি ফিনান্সিয়ালি রিওয়ার্ডিং। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। This is a flow diagram. এটা how the solid waste are recycled or treatment and dispose. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রত্যেকটি গৃহস্থলী থেকে, ডোমেস্টিক অ্যাক্টিভিটি থেকে আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের ঠাকুমা, আমাদের মা, দিদি, যারা একটা বাকেটে করে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে দেখবেন প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে 2টো করে বাকেট দেওয়া হয়। আমি জানি না কত জায়গায় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অনেক জায়গায় দেওয়া হয়। একটা গ্রিন কালারের আর একটা ব্লু কালারের। ওয়ান ইজ ফর দ্য ওয়েট ওয়েস্ট অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ফর দ্য ড্রাই ওয়েস্ট। ওয়েট ওয়েস্ট বলতে আমি যা সংক্ষেপে বলে দিই, যে দেখুন কালারের ছবি দেওয়া আছে। ওয়েট ওয়েস্ট হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক দিনের যে ডোমেস্টিক অ্যাক্টিভিটি, ধরুন আনাজের খোসা, মাছের আঁশ, ডিমের যে খোসা, দ্যাট ইজ দ্য ওয়েট ওয়েস্ট। ড্রাই ওয়েস্ট হচ্ছে পেপার, থার্মোকল, প্লাস্টিক, এই জাতীয় জিনিস হচ্ছে ড্রাই ওয়েস্ট। বিকজ the technology of treatment and disposal of these two kinds of waste is entirely different. তাহলে আমরা জোর দেব যে যদি 2 ধরনের ওয়েস্টকে যদি আমরা মিক্স করে দিই, তাহলে আমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে এটাকে ট্রিটমেন্ট এন্ড ডিসপোজাল করতে অনেক বাধা প্রদান করতে হয়, অনেক বাধা ফেস করতে হয়। সেজন্য সেগ্রিগেশন অ্যাট সোর্স, দিস ইজ দ্য মেসেজ। সেগ্রিগেশন অ্যাট সোর্স, অর্থাৎ উৎসস্থলে এটাকে পৃথকীকরণ করতে হবে, তা না হলে পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা অনেক রকম হিন্ডারিং এফেক্ট হবে। Next slide please. There's a facility provided by, এটা হচ্ছে আমাদের উত্তরপাড়া কোতরাং বলে একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে, সেখানেতে একটা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে। তার কিছু ছবি আপনাদেরকে শেয়ার করলাম, যাতে we will have some idea how the solid waste is disposing of. Ultimately these solid waste can be converted, and it is converted in the different ULVs into organic manure, এবং these are the sellable item. এগুলোকে বিক্রয় করে মুনাফা লাভ করছে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি। অর্থাৎ এগুলো নেক্সট, সেই পুরোনো কথা আমরা ফিরে আসি, দ্য ওয়েস্ট ক্যান বি মেড ওয়েলথ ইফ উই হ্যাভ দ্য হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ। আমাদের যদি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ থাকে, ওয়েস্ট ক্যান বি কনভার্টেড টু দ্য ওয়েলথ। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা হচ্ছে আমরা ধাপার, কেউ যদি দেখে থাকেন, আমাদের পুরোনো দিনে ধাপার প্রায় 12.5 হেক্টর একটা জায়গা ছিল, আজ থেকে 30-40 বছর আগেতে। সেখানে ময়লা ডাম্প করা হতো, অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন যে আবর্জনা, সেই আবর্জনাটাকে আমরা, এটাকে বলা হয় বায়োরেমিডিয়েশন। বায়োরেমিডিয়েশন মানে হচ্ছে তলায় একটা প্রোটেক্টিভ লেয়ার দিয়েছি এবং উপরে বিভিন্ন প্রিভেন্টিভ লেয়ার দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার পলিউশন না হয়। এবং সেটাকে করে এটা একটা বায়োরেমিডিয়েশন করা হচ্ছে। মানে কেউ যদি, মানে আমি স্টুডেন্ট বলছি বা ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের বলছি, রেসপেক্টেড ফ্যাকাল্টি মেম্বার, আপনারা যদি কখনো সায়েন্স সিটি থেকে আমাদের হেডকোয়ার্টারের দিকে যান বা টুয়ার্ডস এয়ারপোর্টের দিকে যান, তাহলে আপনি যাওয়ার পথে আপনি রাইট সাইডে দেখবেন একটা গ্রিন কালারের একটা ভ্যালি আছে, মনে হয় একটা গ্রিন কালারের কার্পেট দিয়ে মোড়া। দ্যাট ইজ দ্য বায়োরেমিডিয়েশন সাইট। এটা হচ্ছে আমাদের ওল্ড লিগেসি ডাম্প সাইট, মানে পুরনো পড়ে থাকা অর্গানিক ওয়েস্টের উপর আমরা একটা ক্যাপিং করেছি, এবং সেই ক্যাপিং হচ্ছে বর্তমানে দিস ভ্যালি ইজ ইউজ অ্যাট দ্য সায়েন্টিফিক্যালি অবজারভেটরি অফ আমাদের যে ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড আছে,
এই ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডে প্রচুর স্টুডেন্ট আসে, প্রচুর ফ্যাকাল্টি মেম্বার আসে, প্রচুর রিসার্চ মেম্বার আসে, তারা বিভিন্ন তখন অবজারভেশন করে। এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গভর্নমেন্টের আছে যেখানে আমরা একটা পার্ক বা একটা লেক তৈরি করতে চাইছি, যেখানে অঞ্চলের লোকেরা বা আশেপাশের লোকেরা এসে একটা ভ্যালুয়েবল টাইম স্পেন্ড করে। তাহলে আমরা দেখুন একটা চেষ্টা, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এক্সপেন্ড মোর দ্যান 50 crores রুপিস। পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড 50 কোটি টাকার বেশি ব্যয় করে এটাকে তৈরি করা হয়েছে। দিস ইজ সায়েন্টিফিক্যালি ম্যানেজমেন্ট বায়োরেমিডিয়েশন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা হচ্ছে আমরা ব্যারাকপুরে পুলিশ কোয়ার্টারেতে বাঁ দিকেরটা দেখুন, এটা হচ্ছে একটা বায়োমিথেনেশন প্ল্যান্ট। এখানেতে মানে আস্তাবল আছে, অর্থাৎ কিছু ঘোড়া আছে, পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এটা। এই আস্তাবলেতে ঘোড়া থেকে যে কাউ ডাং বা হর্স ডাং হয়, সেই হর্স ডাংগুলোকে কালেক্ট করে সেখান থেকে আমরা মিথেন গ্যাস জেনারেট করে এখান থেকে গ্যাসগুলোকে বিভিন্ন চুলাতে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় অ্যাজ এ অল্টারনেটিভ অফ এলপিজি। আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান এবং মেম্বার সেক্রেটারি আছেন, এই ইনঅগারেশনের একটা ছবি আমরা দেখালাম। নেক্সট প্রজেক্ট, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এই যে এটা একটা দৃষ্টান্ত, এটা একটা স্লাইড দেখালাম। এইরকম আমরা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড 40 লক্ষ টাকা আমরা দিয়েছি যাতে এই ধরনের একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হয়। এবং সেখানেতে আগে ওখানে অনেকগুলো হোস্টেল আছে, সেই হোস্টেলের যে কিচেন ওয়েস্ট আছে সেই কিচেন ওয়েস্টগুলোকে এখন ডাইজেশন করে মিথেন গ্যাস তৈরি করে, এবং সেখানে এভরি ডে 2টো কমার্শিয়াল সিলিন্ডার আমরা সেভ করতে পারছি। অর্থাৎ এখান থেকে গ্যাস যে তৈরি হচ্ছে সেটা ডাইরেক্টলি পাইপলাইন দিয়ে এটা ওদের কিচেনেতে সাপ্লাই করে দেওয়া হচ্ছে, এবং সেখানেতে প্রত্যেক দিন আমরা 2টো করে যে কমার্শিয়াল সিলিন্ডার আগে লাগতো সেটাকে এখন কম্পেনসেট করা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট, আদার ওয়েস্ট। হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট বা আদার ওয়েস্ট আমি খুব সংক্ষেপে বলে যাব যে কিছু কিছু ওয়েস্ট আছে যেগুলো আমাদের টক্সিক, যেটা আমাদের পরিবেশের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক, যেটা আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটারকে পলিউট করতে পারে, যেটা আমাদের রিভার ওয়াটারকে পলিউট করতে পারে, সেই রকম ওয়েস্ট। অর্থাৎ কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফ্লুয়েন্ট, র এফ্লুয়েন্ট, আনট্রিটেড এফ্লুয়েন্ট যদি কোনো রিভার বা পন্ডের মধ্যে ডিসচার্জ হয়, আমরা অনেক সময় মাঝে মাঝে খবর পাই যে বিভিন্ন নদীতে কিছু মরা মাছ ভেসে উঠেছে। আমাদেরকে যেতে হয় এবং সেখানে জল পরীক্ষা করতে হয়, এবং আমরা দেখি যে সেই জলের গুণগত মান ওখানকার অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তখন আমরা খোঁজার চেষ্টা করি ওই এরিয়ার আশেপাশে কোন ইন্ডাস্ট্রি এই ধরনের টক্সিক এফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ করেছে, এবং তাদের এগেনস্টে আমরা আইনত ব্যবস্থা নিই। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাজার্ডাস ওয়েস্টের মধ্যে কত ধরনের ওয়েস্ট আছে। কিছু ইনসিনারেবল হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট আছে, কিছু রিসাইকেলেবল হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট আছে, কিছু ইউটিলাইজেবল হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট আছে। আমি কিছুক্ষণ আগে আমার প্রেজেন্টেশনের শুরুতে আমি বলেছিলাম আমাদের সুতোহাটায় যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড বলে একটা সংস্থা আছে, যেটাকে আমরা টিএসডিএফ ফ্যাসিলিটি বলি, তারা বিভিন্ন রকম বিজ্ঞানসম্মতভাবে এটা একটা 2021-22 একটা পরিসংখ্যান আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এই ধরনের ওয়েস্ট, ইনসিনারেবল ওয়েস্টকে ইনসিনারেট করা হয়, অর্থাৎ যেটা দহনযোগ্য সেই ওয়েস্টকে আমরা জ্বালিয়ে দিই। যেটা রিসাইকেলেবল সেটাকে রিসাইকেল করা হয়, যেটা ইউটিলাইজেবল সেটাকে আমরা সিকিউরড ল্যান্ডফিলে এটাকে আমরা সিকিউর করি। সিকিউরড ল্যান্ডফিল মানে হচ্ছে ধরুন এমন কিছু ওয়েস্ট আছে যেটা ইনার্ট, অর্থাৎ যেটাকে জ্বালানো যায় না। ধরুন এমন কিছু মাটি জাতীয় জিনিস, তাকে তো আমি জ্বালাতে পারবো না, তাহলে তাকে আমি কি করব? তাকে তো আমি যেখানে সেখানে ফেলে দিতে পারি না। তাকে অ্যাজ পার রুলসে তাকে প্রোটেকশন নিয়ে একটা ইমপারমিয়েবল মেমব্রেন তলায় পেতে, আমি খুব সংক্ষেপে বলছি, অতটা ইজি নয় কিন্তু, এই ইমপারমিয়েবল মেমব্রেন দিয়ে সেগুলোকে কতগুলো সেল বলে, এই সেলের মধ্যে এগুলোকে রেখে দেওয়া হয়। এবার যখন ওটা টোটাল ক্যাপাসিটি ফুলফিল হয়ে যাবে, ওর উপর একটা 3 থেকে 4 ফুট একটা আর্থের লেয়ার দেওয়া হবে, তার উপর প্ল্যান্টেশন করা হয়। আমরা অনেকে জানেন যে আমাদের কিছু স্টেট, আমি নাম বলছি না কারণ নাম বলাটা হয়তো অনেক স্টেটের বা আমাদের ক্ষেত্রে অনেক একটা আপত্তিজনক হতে পারে, আমরাও হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারকে সেখানে ওই জায়গায় গম ফলিয়ে সেই গম অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ দ্যাট ল্যান্ড ক্যান বি ইউটিলাইজেবল অর ক্যান বি ইউজেবল অ্যাজ এ আমাদের কমন এগ্রিকালচার ল্যান্ড। মানে সেটা এতটাই ভালো।
আমরা যদি সঠিকভাবে ওটাকে ক্যাপিং করি বিজ্ঞানসম্মতভাবে, তাহলে সেটাকে আমরা ফসল ফলাতে পারি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা হচ্ছে হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট ট্রান্সপোর্টেশন হচ্ছে, তারপর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, তারপর তার একটা পার্ট রিসাইক্লিং এ যাচ্ছে, তারপর ডিসপোজাল হচ্ছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা আমাদের একটা পরিসংখ্যান যে কত টাকা আমরা ওই আর্থিক বর্ষে কত টাকা আমরা এই ধরনের ওয়েস্ট কালেক্ট করেছি, যাতে আপনাদের একটা আইডিয়া হয়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা হচ্ছে র্যাম কি, হয়তো আপনাদেরকে স্টুডেন্ট হিসাবে আপনারা যদি কেউ দেখতে চান, আমি ফ্যাকাল্টি মেম্বারদেরকে, রেসপেক্টেড ফ্যাকাল্টি মেম্বারদেরকে রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনাদের স্টুডেন্টকে যদি ইন্টারেস্টেড থাকে, sorry, you can approach before us. We may talk to the concerned authority or the competent authority of that organization so that they can allow to visit the plant. তো এটা হচ্ছে যে আমি যে এতগুলো কথা বললাম, সেটা যদি দেখতে পারলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা অনেকটা মনের মধ্যে অনেকটা ইয়ে হয়ে থাকবে আর কি, স্টোর হয়ে থাকবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য, we are coming to the closing the presentation. হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ডান দিকে দেখুন ইনসিনারেটর লেখা আছে। এই আমি বললাম না ইনসিনারেট করা হয়, দিস ইজ দ্য ইনসিনারেটর, দিস ইজ দ্য সিকিউর ল্যান্ডফিল, দিস ইজ দ্য ক্যাপিং। এটা প্লাস্টিক দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে, বাট দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ ক্যাম্পিং। সরি, ধরুন এটা ক্যাপিংটা চলছে, মানে এটা অ্যাক্টিভিটিসটা চলছে। এখন ধরুন রেনি সিজনের সময় এটা যদি বৃষ্টির জলেতে ওয়াশ আউট হয়ে চলে আসতে পারে, সেই জন্য এটাকে টেম্পোরারিলি প্লাস্টিক দিয়ে চেপে মানে ঢেকে রাখা হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এর মধ্যে জিওম্যাট লেয়ার দেওয়া হবে, তার উপর দেওয়া হবে, তারপর 2 থেকে 3 ফুট আর্দেন লেয়ার দেওয়া হবে। দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট অফ ক্যাপিং। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এই দেখুন এখানে একটা ব্রিকেট তৈরি করা আছে। কিছু কিছু হ্যাজার্ডাস ওয়েস্টটাকে যখন আমরা টেস্ট করে দেখছি বা সেটাকে নিউট্রালাইজ করা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড স্ট্যাবিলাইজেশন অফ দ্য হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট। কিছু কিছু হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট যদি অ্যাসিডিক হয়, তাকে অ্যালকালি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে নিউট্রালাইজ করা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্ট্যাবিলাইজেশন অফ ওয়েস্ট। এই স্ট্যাবিলাইজেশন হওয়ার পর যখন দেখছি এটা খুব একটা ক্ষতিকারক নয়, তখন সেটাকে আমরা ভ্যালু অ্যাডেড করতে চাই, অর্থাৎ কিছু ব্রিক তৈরি করতে চাই, পেভার ব্লক করি আমরা। সেগুলোকে দেখুন এর যে আমাদের ইয়েগুলো ফ্লাওয়ার বা এই যে বাকেটগুলো বা ভেসেলগুলো তৈরি করা হয়েছে, এগুলো সব অল দিজ আর মেড অফ হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট, বাট দে আর সেফ। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা আমরা যে ধাপার যে ক্যাপিংটা আমরা, সেটা আমরা একটু ভালো ভিউ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এটাকে বলতে গেলে এটাকে এর অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে, মানে আমি আজকে টাইম হয়তো অ্যালাউ করবে না, মানে পারমিট করবে না। এটা নিয়ে হয়তো একটা 40 মিনিটের প্রেজেন্টেশন দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আজকে জাস্ট আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। প্লাস্টিক ওয়েস্টের সম্পর্কে আমরা জানেন 2022-তে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, তারা কতগুলো নোটিফিকেশন করেছে। আপনার কিছু টার্ম কথা আমি ব্যবহার করব। এসইউপি, মানে এই টার্মটা আপনার অনেকেই পরিচিত, অর্থাৎ দ্যাট ইজ এ স্ট্যান্ড ফর সিঙ্গেল, ইউ স্ট্যান্ড ফর ইউজ, পি ফর প্লাস্টিক, অর্থাৎ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক। যে প্লাস্টিক একবার ব্যবহার করার ফলে সেটাকে যেখানে যত্রতত্র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, যেমন আমাদের ক্যারি ব্যাগ, সেটাকে আমরা এসইউপি বলি। বাট অল ক্যারি ব্যাগ আর নট এসইউপি। Those carry bag, please listen it, those carry bags which thickness is less than 120 micron, 120 মাইক্রনের নিচে যাদের থিকনেস, তাদেরকে আমরা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বলি। and the government message is that the government is not ready to allow it, ready to accept it. If anybody using this kind of plastic, you please take the footage or take the image and lodge a complaint in our Purba app. We will take care of through municipalities or through different agencies. আপনারা যদি কেউ দেখে থাকেন যেরকম 120 মাইক্রনের নিচে যদি কোনো রকম প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ কোথাও ব্যবহার করা হয়, এটা আমার বলার কর্তব্য, আমি বলছি। হয়তো অনেকেই দেখেন তার পাড়ার আশেপাশে এটা ব্যবহার হচ্ছে, তবে এটাগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। থার্মোকল ইজ এ এসইউপি। থার্মোকল হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, বাট থার্মোকল, only thermocol for decoration purposes is SOP.
দেখুন বহু জায়গায় পূজা মণ্ডপে থার্মোকল দিয়ে বিভিন্ন স্ট্রাকচার করা হতো, বিউটিফিকেশন করা হতো। আপনারা দেখবেন কিছু গিফট দেওয়ার জন্য থার্মোকলের বল ব্যবহার করি ফর বিউটিফিকেশন। দিজ আর এসইউপি, দিজ আর ব্যান্ড আইটেম। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আর ব্যান্ড আইটেম, রেস্ট্রিক্টেড আইটেম, এগুলো আইনের চোখে অপরাধযোগ্য। কাজে ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দিস কাইন্ড অফ প্লাস্টিক। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা বিভিন্ন অ্যাক্ট বলা আছে, এটা প্রেজেন্টেশনটা আপনারা পরে দেখে নেবেন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা প্লাস্টিক রিসাইক্লিং কিভাবে হয়, ধরুন ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্লাস্টিক ওয়েস্ট, তারপর প্রকিউরমেন্ট করা হয়, প্রোডাকশন ইন দ্য রিসাইক্লিং ইউনিট, রিসাইক্লিং ইউনিটের পর এবার সিপিসিবি একটা ইপিআর পোর্টাল আছে। ইপিআর হচ্ছে এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপন্সিবিলিটি, এবং দিস ইজ এ ভেরি ভাস্ট সাব চ্যাপ্টার। আমার মনে হয় আজকের এই সময়তে এটা আলোচনা করলে খুব প্রলং হয়ে যাবে, আমরা সো উই ক্যান স্কিপ দিস। এটা হচ্ছে প্লাস্টিককে কিভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট করি তার একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট রুল, যেটা মিনিস্ট্রি থেকে 2021-এ অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল। আগে তো 2016 সালেতে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল ছিল, তারপরে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়, এবার 2022-এও করা হয়েছে অ্যামেন্ডমেন্ট রুল। সেই রুলেতে বলা হয়েছে কোন কোন ব্যান্ড আইটেম। দেখুন এটা হচ্ছে 2075 মাইক্রন পর্যন্ত অ্যালাউ ছিল 30শে সেপ্টেম্বর 2021। এখন আমাদের দেশে যেটা আইনে বলবৎ আছে যে 120 মাইক্রনের উপরে হতে হবে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের থিকনেস। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবং কিছু আইটেম বলা আছে, দেখুন আমি জাস্ট ছবিতে দেখাচ্ছি। দিজ আর সে নো টু দ্য সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, দ্যাট দিজ আর দ্য ব্যান্ড আইটেম you have to avoid, and this is my humble request to all the faculty members and the student, please avoid this. You have the so many alternative. আমরা সেই পুরোনো দিনে ফিরে যাই, আমরা সেই শালপাতার থালা, তার উপর কলা পাতার টপিং দেওয়া এইরকম থালাতে ফিরে যাই। এতে আমাদের খাদ্যের গুণগত মান কিছু কমবে না, বরঞ্চ আপনি থার্মোকলের প্লেটে খেলে তাতে মানে হয়তো সেটা পরিষ্কার করে ধোয়া না থাকলে সেটাতে আপনার ক্ষতি করতে পারে। সো ইউ প্লিজ অ্যাভয়েড দিস ব্যান্ড আইটেম অর সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক। দেয়ার আর সো মেনি অল্টারনেটিভ। কিছু কস্টলি আছে, আপনি যদি আপনার ফান্ড পারমিট না করে তাহলে সিম্পল থার্মোকলের পাতা বা সুপুরি গাছের পাতা দিয়ে তৈরি প্রচুর জিনিস অ্যাভেলেবেল মার্কেটেতে। আমরা চেষ্টা করবেন যত বেশি সংখ্যায় এটা ব্যবহার করা যায়। নেক্সট স্লাইড। Next slide please. These are the conventional item, single use plastic. Previous slide, হ্যাঁ নিচের দিকে দেখুন, এগুলো হচ্ছে অল্টারনেটিভ টু সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক। মানে এগুলো ব্যবহার, এগুলো হয়তো একটু কস্টলি, আমি বলছি, আমি স্বীকার করছি এগুলো একটু কস্টলি, বাট ইফ দেয়ার ইজ স্মল অ্যাপ্রোচ, আপনার যদি একটা পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য আপনার যদি স্মল ইনিশিয়েটিভ থাকে, আপনি হয়তো আপনার বাবার বাড়িতে একটা ছোট অনুষ্ঠান আছে, 10-20 জন লোক খাওয়া দাওয়া করবে, বাড়িতে একটা পুজো পার্বণ আছে, থার্মোকলের বাটি, বাবাকে বললেন বা মাকে বললেন, আমি ছাত্রছাত্রীদের বলছি যে বাবা তুমি শালপাতার বাটিতে নিয়ে আসো, দয়া করে থার্মোকলের বাটি নিয়ে আসবে না। তাতে আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারা সকলে, বাট দিস ক্যান বি এ মেসেজ টু ইউর ফ্রেন্ডস, টু ইউর রিলেটিভ, দ্যাট ইউ হ্যাভ ইমপ্লিমেন্ট, ইউ হ্যাভ দ্য অনলি দ্য প্রাইমারি, এবং প্রথম থেকে প্রাথমিকভাবে আপনি একটা ইনিশিয়েটিভ নিলেন যেটা অন্যের কাছে আমরা মেসেজটা পাস অন করতে পারি। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এগুলো আমরা আমাদের সাকসেস স্টোরি আছে, তো নিজের মুখে সাকসেস স্টোরি না বললেই ভালো, আমরা জাস্ট অ্যাজ এ গ্লিমস আপনারা এগুলো প্রেজেন্টেশনটা আমি শেয়ার করে দিচ্ছি, আপনারা একটু দেখে নেবেন প্লিজ। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা আমাদের বিভিন্ন রকম এই যে আমাদের যে স্টেক হোল্ডার রয়েছে, বিভিন্ন প্লাস্টিক, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, বিভিন্ন প্লাস্টিক রিসাইক্লার, তাদের নিয়ে আমরা প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন আমাদের কনফারেন্স হলেতে আমরা বসি এবং তাদের কাছ থেকে আমরা ফিডব্যাক নিই, তাদের কি অসুবিধা আছে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করি, যাতে আমাদের একটা ক্লোজ কোঅর্ডিনেশনে, এটা নয় যে আমাদের সবসময় পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কখনো কোনো সময় কাউকে বাধ্য করে তা নয়। পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ইজ অলওয়েজ ফর দ্য এন্টারপ্রেনিয়ার, অফ দ্য এন্টারপ্রেনিয়ার। কাজে এইরকম কোনো ধারণা যদি আপনাদের থেকে থাকে, আমরা অ্যাজ পার দ্য স্ট্যাটুটরি বডি, যেটা আমাদের আইনে বলা আছে, সেই অধিকারটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, এবং ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে কোনো বাধা আসলে সেটা আইন অনুযায়ী আমরা বাধা মোকাবেলা করি। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে
আমাদের বিভিন্ন এন্টারপ্রেনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলে আলোচনা করে তাদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে এবং আমরা উভয় মিলে চিন্তা ভাবনা করে যাতে একটা বেস্ট এনভায়রনমেন্ট আমরা পাবলিক অ্যাট লার্জকে আমরা উপহার দিতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর পেশেন্ট লাইনিং। এবার আমি ডক্টর পালকে অনুরোধ করব, যদি কোনো স্টুডেন্ট বা ফ্যাকাল্টি মেম্বার, অনারেবল ফ্যাকাল্টি মেম্বার, যদি স্টুডেন্ট আর ফ্যাকাল্টি মেম্বার সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কাইন্ডলি স্যার ইজ রেগার্ড টু অ্যান্সার ইউর কোশ্চেন। সুদীপ, সুদীপ শুনতে পাচ্ছ? এনি স্টুডেন্ট আর ফ্যাকাল্টি? আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ সামন্ত বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ব্যাপার যে আজকে আমাদের যে ইভেন্টটা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ন্যাশনাল পলিউশন কন্ট্রোল ডেতে এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট এবং আমরা যে সকল ইঞ্জিনিয়াররা, মানে সকলে, আমি আপনি বা সবাই মিলে যে এই পলিউশন কন্ট্রোলের একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট আসছে এবং সেটা পলিউশনের একটা কন্ট্রিবিউশন আছে যেখানে কন্ট্রোল করা উচিত এবং দ্যাট শুড বি কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ফ্রম দ্য সাইড অফ ইঞ্জিনিয়ার। তো স্যার, এই আমার প্রশ্ন এটাই যে কিরকম পার্সপেক্টিভে, সাপোজ আমি যেটা মানে ওপেন অ্যাজ দিস ডিসকাশনস আর ওপেন টু অল, সো আমি সেই পার্সপেক্টিভে কোশ্চেন রাখছি যে ধরুন আমি কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে আছি and so after joining my industry আমি দেখতে পাচ্ছি there is something is happening, মানে আপনাদের যেটা খবর নিয়ে ভিজিট করে বার করতে হচ্ছে somehow practically যারা এমপ্লয়ি আছে তাদের খারাপ লাগলো, তারা যখন ইয়ে করতে পারছে তারা যদি অ্যাপ্রোচ নাই করতে পারে আপনাদের, it is not possible sometimes practically I am telling। তো at that point sir how you, আমি জানতে চাইছি যে আমরা এই এডুকেশন সিস্টেম থেকে, মানে এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া থেকে শুরু করে এই বছর 20-21-22 থেকে যখন আলটিমেটলি ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে হ্যাজার্ডাস ওয়েস্টের যে স্টেপস বা মেজার্স গুলো, সেইগুলোর ব্যাপারে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাওয়ারনেস কিরম জিনিস রাখা উচিত, মানে অ্যাজ এ পার্ট। সাপোজ আমি একটা কোনো, যেমন ইএসপি, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরের যে ফ্যাক্টরটা, যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরে আমাদের কিন্তু থিওরিটিক্যালি একটা মনিটরিং সিস্টেম আছে যে মান্থলি বা 3 মাস অন্তর কি 2 মাস অন্তর একটা মনিটরিং তো মান্থলি চলে, বা কোনো ক্ষেত্রে তো ফর্টনাইটে 14 দিনেও চলে। এটা থিওরিটিক্যালি আমরা পড়ছি, কিন্তু বাট এই যে জিনিসগুলো যখন প্র্যাকটিক্যালি যাওয়া হয় মানে ইন্ডাস্ট্রিতে অরিজিনালি, তখনই কিন্তু জিনিসটা আর ভায়াবল থাকে না, মানে যা থিওরিতে ছিল। তো স্যার এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটুখানি একটু ক্লিয়ার আলোচনা হতো তাহলে খুব ভালো হতো, মানে মিনিট 5 মানে এটা আমি আলোচনা করতেই পারি, তবে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কিরকম কতটা গ্রহণযোগ্য হবে না, এটা সামন্তবাবু একটা জিনিস দেখুন যে বিভিন্ন, আপনি রাইটলি পয়েন্ট আউট করেছেন, বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্টে তাদের তো মেনলি ইএসপি থাকে বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর থাকে, এবং সেখানেতে আমরা দু ধরনের ইলেকট্রোড থাকে, একটা হচ্ছে কালেক্টিং ইলেকট্রোড, একটা হচ্ছে জেনারেটিং ইলেকট্রোড বা স্পার্কিং ইলেকট্রোড। এবার কালেক্টিং ইলেকট্রোডটাকে টাইমলি এটাকে র্যাপিং করতে হয়। এই র্যাপিং দুটো পদ্ধতি আছে, একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল র্যাপার আছে, আর একটা হচ্ছে পালস জেট র্যাপার। সেই পালস জেট র্যাপার বা মেকানিক্যাল র্যাপারেতে অনেক সময় হয় যে, যেটা এখন নিউ টেকনোলজি হচ্ছে ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন বলা হয়। ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন মানে হচ্ছে যদি আপনার এন্ট্রি গ্যাসেতে, যেটা এন্ট্রি করছে ইএসপিতে, সেটা যদি সক্স ও নক্স কন্টেন্ট যদি বেশি থাকে, অর্থাৎ সালফারের অক্সাইড আর নাইট্রোজেনের অক্সাইড যদি বেশি থাকে, তাহলে কালেক্টিং ইলেকট্রোডের এফিসিয়েন্সিটা ড্রপ করে। সেই জন্য এই ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন লাগানোর জন্য আমরা অ্যাডভাইস করেছি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে। এছাড়া আমরা করেছি কি, বিভিন্ন স্ট্যাকের একটা সুইটেবল হাইটেতে ওপাসিটি মিটার, ইনস্টলেশন অফ ওপাসিটি মিটারেতে, এবং সেটা হচ্ছে আমাদের সিপিসিবি এবং এসপিসিবির পলিউশনে আমাদের যে সেন্ট্রাল সার্ভার আছে তার সঙ্গে কানেক্টেড করা আছে। ধরুন অত আজকের কত ও গ্যাস বেরোচ্ছে, সেটা ওপাসিটি মিটারেতে সে রিডিংটা আমাদের সিপিসিবি এবং এসপিসিবি সার্ভারেতে চলে যাবে। এবার সেখানে তো কিছু মিসহ্যান্ডেলিং হতে পারে, কারণ অতটা উচ্চতায় উঠে কেউ এখানে মানে ম্যানুপুলেট করে না। এখানে সমস্যাটা হয় কি, মানে এখানে ওপাসিটি মিটার যে ডাটা ক্যাপচারিং মেথড হচ্ছে, সেই মেথডে বলা হচ্ছে যে ও একজনের রেকে রিফ্লেক্ট করে, এবং সেই রেটা
মানে স্মোক ডেন্সিটি যত বেশি হবে সেখান থেকে একটা ব্যারিয়ার তৈরি হয়, সেখান থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে কতটা সে রিফ্লেক্ট হচ্ছে এবং সে কতটা অ্যাকসেপ্ট করছে, মানে রিটার্ন রে, রিফ্লেক্টেড রেটাকে, সেই হিসাবে ও ডাস্ট কনসেন্ট্রেশনটাকে ক্যালকুলেট করে। মানে খুব সংক্ষেপে আপনাকে বললাম। এবারে হয় কি, এবারে এখানেতে যে ওপাসিটি মিটার, সেটা অনেক সময় হয় কি, তার যে সেন্সারটা ডাস্ট ক্লগড হয়ে যায়, মানে ডাস্টে ওটা একদম ইয়ে হয়ে যায়, মানে মুখটার কাছে জ্যাম হয়ে যায়। সেখানেও উপশম করার ব্যবস্থা আছে। এখানে স্ক্র্যাপার থাকে একটা, সেখানে মেকানিক্যাল স্ক্র্যাপার থাকে, ওটা মাঝে মাঝে ওটাকে ক্লিন করে। কিন্তু ওই হাই টেম্পারেচারে তো ওটা কখনো কখনো ম্যাল ফাংশনিং হয়ে যায়, যার ফলে ওটা এরোনাস রিডিং দেখায়। তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা আছে। আমরা ইএসপি কে অনেক সময় বলি যে আপনার ফিল্ড বাড়ান, ফিল্ড যত বাড়বে, ধরুন অনেক সময় কি হয়, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপানশন হয় কিন্তু সেই ইএসপিটা পুরনো যা ছিল তাই রয়ে যায়, যার ফলে ওর যে ডাস্ট ক্যাপচারিং ক্যাপাসিটিটা অনেক কমে যায়। তার একটাই উপায় হচ্ছে সেটাকে মানে ইয়ে করা, তাকে এক্সপানশন করা, তার মানে রেনোভেট করা। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের একটা অ্যাডভাইস থাকে যে আপনি আরো ফিল্ড বাড়ান বা কোনো টেকনোলজিস্ট, কোনো কনসালটেন্টের সঙ্গে কথা বলুন, আপগ্রেডেশন করে সেখানে আমাদের লিমিটটাকে মেনটেন করতে হবে। কারণ ডিসচার্জ প্যারামিটারটাকে আমরা সাধারণত দেখুন, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের কাজ কখনো টেকনোলজি প্রোভাইডার নয়, তার জন্য কনসালটেন্ট আছে। আমরা আমাদের একটাই রুল হচ্ছে, হোয়াট এভার ইউ আর ডিসচার্জিং ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, ইট শুড কনফর্ম টু দ্য এনভায়রনমেন্টাল ডিসচার্জ স্ট্যান্ডার্ড। আমি আপনাকে ওই চিমনির মাথা থেকে যেটা বেরোবে সেটাকে আমি দেখব, আমি আপনার ভেতরে কি টেকনোলজি কি করছেন এক্স ওয়াই জেড সেটা আপনার ব্যাপার। হ্যাঁ, আপনার ডিসচার্জিং ম্যাটেরিয়ালটা বা এমিশনটা, সেটা যদি আমাদের যতটা পরিবেশ নিয়মেতে বা আইনেতে বলা আছে, সাধারণত পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে 150 মিলিগ্রাম পার নর্মাল মিটার কিউব, এটা আমাদের একটা ডিসচার্জিং স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া থাকে। এবং বহু ইন্ডাস্ট্রি সেটা ফেল করে, সব সময় না, মাঝে মাঝে। আমি কথাই বলছি, যখন কোনো পাওয়ার প্ল্যান্ট লাইট আপ করে, তখন লাইট আপ করার পর ওরা ইএসপিটাকে অফ রাখে। এটা দিস ইজ দ্য প্রসেস। কেন বলুন, এবার আপনি বলুন কেন আপনি অফ রাখে, আমরাই বা কেন এটা অ্যালাউ করবো? বিকজ লাইট আপ হয় হচ্ছে অয়েল সাপোর্টে, অয়েল ফায়ারিং এতে। এবার অয়েল ফায়ারিং এর যে প্রোডাক্ট অফ কম্বাসশন হয়, দ্যাট ইজ ভেরি স্টিক ইন নেচার। এই স্টিক ইন নেচার মানে প্রচুর ব্ল্যাক সুটস থাকে। এই সুটস গুলো যদি কালেক্টিং প্লেটেতে যদি কালেক্টেড হয়, তাহলে ও পরবর্তী ক্ষেত্রে আর ডাস্ট কালেক্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই ওকে একটা টাইম দেওয়া থাকে যে তুমি লাইট আপ করা এত ঘন্টা তোমাকে অ্যালাউ করা হবে, তারপর ইউ হ্যাভ টু অপারেট ইউর ইএসপি। আমি হয়তো খুব সংক্ষেপে আপনার উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জিনিসটা মানে একদম এই জিনিসগুলো বুকিস জিনিসপত্র যখন রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সিস্টেমটা মার্জ না করে ব্যাপারটা ঠিক ক্ল্যারিটিটা কমপ্লিট হয়। সো এই জন্যই কোয়েশ্চেনটা, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি এদের থার্মাল পাওয়ার জেনারেশন পড়ানো হয়, তো জেনারেশন পড়ানোর সময় তখন রিয়েল ওয়ার্ল্ডের যে মেনটেনেন্সের সিস্টেমটাতে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়। তো আজকে আপনার মতো এক্সপার্ট পেয়েছি, তো ওই জন্য আমি ভাবলাম যে আমরা কাজ করতে করতে যতটা শিখতে পেরেছি, এক্সপার্ট, ইউ আর দ্য এক্সপার্ট। আমরা অলওয়েজ রেসপেক্ট টু আর টিচার্স। তো আমরা আপনাদের কাছ থেকে শিখবো। আমরা কি কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে এতদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে যতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি, আপনারা দেখেছেন, সেই অভিজ্ঞতাটাকে শেয়ার করার একটা জায়গা পেলাম। দ্যাট ইজ এনাফ। স্যার, ওকে স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। স্যার, টুডেজ ডিসকাশন ইজ ভেরি ফাইন। মাই সাজেশন ইজ যে আজকে নতুন একটা জিনিস জানলাম, এনভায়রনমেন্টাল কস্ট কিভাবে ব্যবহার হয়, কিভাবে ইউটিলাইজ হয়। তা আপনাদের অফিসে কোন সময় গেলে আমরা এই ব্যাপারটা, আজকের যে বিষয়গুলো আমরা ডিটেলস অ্যানালাইজ করতে পারলে না ডিউ টু টাইম শর্টে, মানে অলওয়েজ ওয়েলকাম আমরা, বা নির্দিষ্ট কোনো ডে আছে যেখানে আমরা কোনো এডুকেশনাল, আমি দেখুন শুরুর প্রথমেই বললাম, এনভায়রনমেন্টটা তো একটা ভাস্ট সাবজেক্ট। এখানে এখানে আপনাদের টপিকসকে সিলেক্ট করতে হবে, তা না হলে আমি যে প্লাস্টিক, সলিড ওয়েস্ট, হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট এগুলো বললাম, এগুলো ইটসেলফ এক একটা প্রেজেন্টেশন আপনার 2-3 ঘন্টা সময় লাগে। আমি অনর্গল ভাবে আমার সঙ্গে 2 ঘন্টা। যে এনভায়রনমেন্টাল কস্ট যেটা বললেন, যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে পেনাল্টি মাপা যেটা নেন, সেটাকে আবার ইন্ডাস্ট্রি একজনই খরচ করে, এটা ভালো লাগলো। এটা আমার জানা ছিল না, এটা আননোন ম্যাটার ছিল। এই ব্যাপার নিয়ে যে কোনো সময় আজকে যে ব্যাপারগুলো ডিউ টু টাইম শর্টেজ ডিসকাশন করা সম্ভব হলো না, আমরা চেষ্টা করবো নেক্সট টাইমে
আপনাকে নিয়ে আমরা একটা ফুল ডে ওয়ার্কশপ বা কোনো করার, কারণ আমার আশা করি আজকের যে সকল স্টুডেন্টরা এই প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করলেন তারা যথেষ্ট উপকৃত হবে। আমরা টিচাররা তো বটেই, অনেক আননোন বিষয় মানে জানা ছিল না। আমরা চেষ্টা করব, আমরা বিভিন্ন স্টুডেন্টস নিয়ে আপনাদের ধাপার মাঠে যে নতুন করে ধাপাটা যেভাবে তৈরি করেছেন, আমরা কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং বা কোনো প্রোগ্রামে আমরা কলকাতা যাব, নিশ্চয়ই তার মধ্যে সাইডটা নিশ্চিত রাখবেন। আপনাদের বিভিন্ন স্টাডি ট্যুর হয়, সেগুলোর জন্য আপনারা অ্যাপ্রোচ করবেন এবং কিভাবে কারা এগুলো অ্যাপ্রুভাল দেয় সেগুলো আমার কাছে আসলে আমি চেষ্টা করব, আমার যতটা জানাশোনা বা পরিচিতি আছে আমি চেষ্টা করব। নিশ্চিত। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, গৌরীশঙ্কর স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলুন। স্যার আপনারা যে ইন্ডাস্ট্রি যে পলিউশন যে ছড়াচ্ছে, এর যে মেজারমেন্টটা, যে আপনি যেটা বলেন 150 পর্যন্ত আপনারা অ্যালাউ করেন, এটা এই যে মেজারমেন্টটা কি অটোমেটিক হয় নাকি আপনারা সিস্টেমেটিক কখনো কখনো গিয়ে চেক করেন? না না, এটা আমি বলি, এটা দেখুন, একটা তো আমি ওপাসিটি মিটার যেটা বললাম সেটা অনলাইনে হয়, আর একটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিকে কোয়ার্টারলি, আমরা বলছি না ওই আমি শুরুর প্রথমেই বললাম যে ডিসেম্বর মাসে আমি কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি ইন্সপেকশন করব সেটা আমার হেডকোয়ার্টারকে জানাতে হয় এবং সেটা আমার পোর্টাল দিয়ে জানাতে হয় এবং সেটা অ্যাট এ র্যান্ডম বেসিস, মানে এরকম নয় যে একই ইন্ডাস্ট্রিকে আমি 4 বার যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমার তো, কারণ আমি তো পারবো না, আমাকে সার্ভিলেন্সটা সবার ক্ষেত্রে ইকুয়ালি হতে হবে। আমি নভেম্বর মাসের 20 তারিখের মধ্যে আমাকে ডিসেম্বর মাসে শিডিউল বানিয়ে ফেলতে হয়। হ্যাঁ, এবং সেটাকে আমরা ঠিক করা থাকে। আর একটা যেটা 150 বললেন যে লিমিটটা, সেটা হচ্ছে মানে প্ল্যান টু প্ল্যান ভ্যারি করে, এটা আমি পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বললাম। এবার ধরুন আমাদের প্রচুর গ্যাস এমিশন, ধরুন পেপার ইন্ডাস্ট্রি আছে, তারপর ধরুন অন্য কোনো বয়লার আছে, আমাদের সিপিসিবি এমিশন রেগুলেশন পার্ট 3, আপনি cpcb.nic.in তে গিয়ে আপনি লগ ইন করলে সেখানে সিপিসিবি এমিশন রেগুলেশন পার্ট 3 তে আপনি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে। আপনি একটা অ্যাজ এ জেনারেল পাবলিক বা ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসাবে আপনি দেখতেই পারেন, এটা কোনো রকম ইয়ে নয়, মানে কনফিডেন্সিয়াল নয়, এটা ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক। এটা আমি জাস্ট একটা উদাহরণ হিসাবে তো আমি বললাম। স্যার আমি বলতে চাই, এগুলোকে অটোমেটিক করা যায় না? যে আমরা যদি ধরুন ফর এক্সাম্পল যদি আপনার কাছে ডেটা পাই, যদি এটাকে আমরা কাজ করে অটোমেটিক কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারি। দেখুন, আমরা অটোমেটিকের অনেক রকম বিপদ আছে, আপনারা জানেন তো। আমরা কিছু পারি না পারি, আমরা লোককে বোকা বানাতে পারি খুব, মানে এই জিনিসটা আমাদের, মানে কি বলবো, সহজ এত প্রকল্প ইয়ে হয়ে গেছে। আমরা দেখুন এটাকে আমরা কতগুলো উপায়, মানে আমরা বলতে পারেন একটা ট্রায়াল রান হিসেবে আমরা দেখছি যে কি ফিডব্যাকটা কি। আমরা এছাড়াও আমাদের নতুন, এটাও আমাদের ট্রায়াল রানে আছে, ভবিষ্যতে এটাও তো খুব মানে লার্জ স্কেলে ইউজ হবে। আমরা এই কালী পুজোর সময় আমরা ব্যবহার করেছি ড্রোন সার্ভে। আমরা এরপরে পরিকল্পনা আছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি, এটা ক্লাস্টার বেসিসে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে আমরা ড্রোন চালিয়ে দেবো। ড্রোন চালিয়ে দিয়ে আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির পুরো একদম উপর থেকে আমরা পুরো জিপিএস ম্যাপিং আমাদের হয়ে গেছে। আমরা ল্যাট লং ধরে আমরা ড্রোন দিয়ে আমরা দেখবো কোন ইন্ডাস্ট্রি কতটা এমিশন ডিসচার্জ করছে, অ্যাকর্ডিংলি আমরা অ্যাকশন নেব। এছাড়া আমরা দেখবেন আমরা আরেকটা চেষ্টা করছি, আমাদের বিভিন্ন বেশ মানে ভেহিকেল মুভমেন্টটাকে বা ভেহিকেল এমিশনটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য বা আমাদের চেক করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গাতে অনলাইন সেন্সার বসানোর চেষ্টা করছি। অনলাইন সেন্সার তার কাজ হবে, ধরুন তার তলা দিয়ে উপরেতে একটা র্যাম থাকবে, সেই র্যামের তলা দিয়ে ভেহিকেল পাস করছে, তো আমাদের ভেহিকেলের ধরুন সক্স, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মনোক্সাইড ইত্যাদি সব প্যারামিটার দেওয়া আছে, যেটা এমবি ডিপার্টমেন্ট চেক করে, মোটর ভেহিকেল ডিপার্টমেন্ট। আমরা এটা করব অনলাইন সিস্টেমে। যেমন ধরুন আপনি কারের স্পিড 40 বা 50 যখন এক্সিড করেন, তখন আপনার মোবাইলে একটা মেসেজ চলে আসে তো, বা সিগন্যাল ব্রেক করলে চলে আসে তো, এটাও সেরকম হবে, ইন্ট্রিগেট হবে। সেক্ষেত্রে আমার কিছু বলা যায় স্যার, মানে আমি তো হলদিয়াতে আছি অনেকদিন ধরেই, আমি অনেকগুলো পলিউশন সেন্টার আমি দেখেছি যারা কিন্তু ওই জাস্ট গেল 100 টাকা দিলেন, সার্টিফিকেট দিয়ে দিল, মানে চেকও করে না যে আদৌ আপনার। এবারে যেটা হয়েছে নতুন, সেটা আগে অনেক হতো, পানের দোকানেতে 50 টাকা দিয়েও সার্টিফিকেট পাওয়া যেত, আমরা গাড়িরও দরকার নেই। হ্যাঁ, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যেটা হয়েছে, এখন হচ্ছে গাড়িকে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে এবং গাড়ির সামনে ওই নাম্বারটা, ওই মোবাইলেতে ছবি তুলতে হবে। মোবাইলে একটা অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপেতে গাড়ির নাম্বারটা উঠবে, ছবি উঠবে, এবং সেই গাড়ির কালার, নাম্বার, ছবি সহ, এবং হচ্ছে যে পিইউসি সেন্টার আপনাকে দিচ্ছে তার নামও চলে এলো,
যদি সে কোনো গাফিলতি করে তাকে রেড লিস্ট মানে ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেওয়া হবে। বুঝতে আচ্ছা, পারছেন? এটা এমবি ডিপার্টমেন্ট এবং পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড আমরা যৌথভাবে এটা করেছি ওইটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য। ওকে স্যার, আচ্ছা, ভালো এবার উত্তর। কোনো স্টুডেন্টকে আমি কোনো প্রশ্ন করতে দেখছি না। স্টুডেন্ট কে আছো? কিছু কোশ্চেন করো স্যারকে, কি শুনলে জানলে? না, তাহলে আমি কি, আমার দু রকমের চিন্তা হয়, তাহলে আমি কি হ্যাঁ, খুব খারাপ বললাম না খুব না স্যার, বেশি মোটেও না, মোটেও না। খুব বেশি বোঝার বাইরে গিয়ে বললাম? আমাদের স্টুডেন্টরা একটু ওই মানে চুপচাপ বা লাজুক বলতে পারেন, ওদেরকে একটু না না, ঠিক আছে। আমার আমার প্রশ্ন করলে আমি মার্কস কাটবো না, কোনো মানে না না, বিরক্ত হব না। স্যারের সাথে নর্মাল বাংলায় ডিসকাশন করো, কোনো অসুবিধা নেই। কেউ আছো তো তোমরা অনলাইন? হ্যাঁ সুদীপ, স্যার বলুন। হ্যাঁ, স্যারের সাথে কিছু জানার থাকলে সেটা ডিসকাস করো, স্যার বলছেন এতবার করে। হ্যাঁ স্যার, অনেকটাই স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার, আর কি বলবো স্যার, সবই তো স্যার শুনলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আজকের যে আলোচনা হলো সেগুলো তোমাদের কোর্সের মধ্যে কোনো না কোনো জায়গায় কি সেগুলো আলোচিত হয়েছে এর আগেতে? তাহলে হ্যাঁ ইন্টারেস্টেড। স্যার, আমাদের থার্ড সেমে হয়েছে, তো থার্ড সেমে হ্যাঁ, কিছু হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে মানে আমি সেই জন্য ডক্টর পালকে বলেছিলাম যে আপনাদের কোর্স কারিকুলামে কি আছে তাতে, মানে আমি চাই যে ওরা একটু শুনেছে ব্যাপারটাকে, আমি আর একটু ব্রাশ আপ করে দেবো, হ্যাঁ, যাতে ওদেরও ভালো লাগবে। মানে স্যার ফুল আপনি যদি টেকনিক্যালি বলেন তাহলে আপনাদের অনেক ভাস্ট জিনিস তো, বাচ্চাদের মতো করে আপনি বানিয়েছেন, সেটা জিজ্ঞাসা করে বলেছেন, খুবই ভালো হয়েছে। এটা এটা দেখুন, আমার তো অনেক রকম পিপিটি বানানো আছে, এটা হ্যাঁ স্যার, এমন কিছু করব না যাতে ওদের বোধগম্যের বাইরে হয় এবং তারপর মানে বোরিং হয়ে যায়, মানে স্যার আমরাও বিটেক পড়াকালীন বা অন্য সময় এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড সাবজেক্ট পড়েছি, বা এখনো বিভিন্ন জায়গায় ঘাটাঘাটি যেটুকু হয়। কিন্তু স্যার আপনাদের যে ভাস্ট নলেজ বা ভাস্ট যে আপনাদের সিস্টেম প্রোভাইড করেন, সেটা মারাত্মক স্যার, যেটা আপনি টোটাল দেখালেন। এই অনেক কিছুই জানতাম না আমরা, মানে সবাই ম্যাক্সিমাম জনেই অনেক কিছুই জানতো না, অনেক নতুন ইনফরমেশন পেলাম। আর স্যার নেক্সট টাইম কোনো ওই দুর্গা স্যার যেটা বললেন, উনি আমাদের এনএসএস এর কোঅর্ডিনেটর আপনার হ্যাঁ ওই হ্যাঁ। ইয়েতে। তো আমরা যদি না কোনো, দেখুন, আমি 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 বারবার বলছি, আই এম নট দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি। আমি হ্যাঁ আপনাকে ওয়ে আউটটা বলে দিতে পারি, আমি আপনাকে হ্যাঁ, ওই guide জন্যই করে স্যার, দিতে মানে পারি। আপনার হেল্প আমরা সবসময় নেবো, আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আছি। কোনো হুম, হুম। দরকার হলে আপনাকে কল করে আপনার অফিসে যাব, আপনাকে জ্বালাবো মাঝে মধ্যে, ঠিক কোনো আছে, অসুবিধা ঠিক নেই। আছে, আসুন আসুন আসুন। ওইটা ইয়ে এবং করে। কোনো, আপনারা যদি এরকম মনে করেন কিছু হ্যাঁ এরকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট করতে চাইবেন এবং আপনারা একটা ইয়ে করবেন, যারা যেহেতু কোর্সের মধ্যে কিছু সাবজেক্ট থাকে, হ্যাঁ 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 সেক্ষেত্রে আমি আহ, চেষ্টা করব যে কোনো রকম ইন্ডাস্ট্রিতে যাতে মানে আপনাদের জাস্ট একটা ভিজুয়াল একটা এক্সপিরিয়েন্স যাতে হয় স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে, এবং আচ্ছা ভিজুয়াল স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সপিরিয়েন্সটা আমার অবশ্যই। মনে হয় খুব হ্যাঁ, এফেক্টিভ হয়। ওটা অনেক পড়াশোনা তো effective। দেখুন, সাবজেক্টে পাস করা আর পরীক্ষায় ভালো মার্কস পাওয়া সেটা একটা ভালো জিনিস, হ্যাঁ আর আরেকটা জিনিস যেটা চোখে দেখলে সেটা আর পরবর্তী ক্ষেত্রে অত অত পড়ার বা মুখস্থ করার দরকার হয় না, এটা হুম, আপনারাও জানেন না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা স্যার। স্যার দারুণ, মানে আজকের যে আমাদের সেশন হলো দারুণ, মানে এত কিছু ইনফরমেটিভ সেশন। আর স্যার অ্যাজ এ টোকেন অফ গিফট আপনাকে একটা, আপনার মেল আইডি তো আছে আমার কাছে, আমরা একটা সার্টিফিকেট আপনাকে পরে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আর স্যার মানে পরেও যদি কোনো কিছু এরকম ধরনের ইভেন্ট হয়, অবভিয়াসলি আপনাকে আমরা অ্যাপ্রোচ করব। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আর কারো কিছু স্টুডেন্টরা বা স্যারদের কিছু বলার আছে? স্যার, স্যার গুড নাইট স্যার। আজকে আমাদের স্টুডেন্টরা হ্যাঁ হ্যাঁ একটা দিক থেকে উপকৃত হবে। আমাদের যে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল এবং সিভিল ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা আছে, আচ্ছা। এরা কিন্তু যে সকল ইন্ডাস্ট্রিতে জবের জন্য যাবে, হুম, সেখানে কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন একটা বিরাট ফ্যাক্টর। ঠিক ঠিক। আজকের এই সেমিনার থেকে এরা যদি মিনিমাম কিছু কনসেপশন পায়, হুম তারা কিন্তু পরবর্তী সময় কিন্তু বিরাট কাজে লাগবে। যে ছেলেগুলোর বয়স আজকে 18-20, এরা হুম আগামী 25-30 বছর ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত থাকবে। হুম এরা হুম যদি পলিউশন অ্যাওয়ার্ডটা 5%, 10% হতে পারে, তাহলে হুম অনেক কাজে লাগে আজকে। কারণ এতটা এক্সপেক্টেড ছিল না। আজকে আপনি কিন্তু যে সেমিনারটা দিলেন, হুম। যথেষ্ট ভালো হয়েছে। স্টুডেন্টরা উপকৃত হয়েছে, আমরা টিচাররা উপকৃত হয়েছি। নেক্সট টাইম কিন্তু যেটা আমাদের পাল স্যার বললেন, আমরা কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের সাহায্য আমরা নেব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ শিশির স্যার। থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, আপনাদের। থ্যাংক ইউ অল দ্য কমিটি মেম্বার, স্পেশালি প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট। ঠিক আছে। স্যার থ্যাংক ইউ। আমি লিভ করছি তাহলে। ওকে স্যার, নো প্রবলেম। ঠিক আছে। হ্যাঁ, Okay, Gauri sir. So let's conclude and end the session.
Okay, thank you all the committee member, especially the students, for providing such time. They are valuable time. They are even not asking any question to the speaker. It is very shameful to us actually. Okay, so try to ask some question from the next time and listen the event carefully. Okay, this is my suggestion. Thank আচ্ছা, you আমি all. আমি হ্যাঁ, এই সৌম্যদীপ সামন্ত সাহেবকেও আমি আমার পক্ষ থেকে হ্যাঁ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার সৌম্যদীপ আমার সামন্ত, project স্যার সৌম্যদীপ সামন্ত হচ্ছে ঈশান সামন্ত আমার সঙ্গে যিনি গেছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, উনি আমার হ্যাঁ, ওনার আগে নাম ওইটা ভালোভাবে ছিল, অপারেট পরে এটা। করেছেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ টু সামন্ত সাহেব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank ওকে you. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঠিক আছে, চলো আজকের জন্য গুড নাইট।